Today we are conducting a special seminar for the recruitment of wireless PSI and technical operator. This is the special recruitment conducted by TRB. So this recruitment is specially for Gujarat engineers only. In today's seminar, we will see about how to prepare for this exam, what is the syllabus of this exam, what are the basic requirements to appear in this exam. These are two different exam, mind it, wireless PSI and radio operator, different vacancy, how much vacancies are there. All the basic we will cover in today's seminar. If you are applying for this examination, then this seminar is very useful to you. बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस सेमिनार से, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट है, कैसे करना है. एक्चुअली सबने अप्लाई तो कर दिया है, शायद फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, लेकिन आपको परफेक्ट आइडिया शायद नहीं होगा कि एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है. Okay, so first of all we are starting with the vacancy. How much vacancies are there? Huh? So if you talk about this recruitment, there are 62 vacancies for wireless PSI and there are 236 vacancies for technical operator. Huh? So this is big and this is small. Huh? Category wise, different vacancies are there. One point I will mark here. Every day in Telegram group and other Facebook groups, everyone is commenting about how many apply. कि 236 पीपल ने अप्लाई किया या मतलब 2000 ने किया, फिर 8000 अभी तक का लेटेस्ट 10,000 है, 12,000 है. हाँ, आप जो प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, तो सिर्फ आपको एक ही सीट चाहिए ना, और सारी कैटेगरी में हाँ एक सीट तो है ही अवेलेबल. हाँ, except OBC वुमेन, सारी कैटेगरी में एक सीट तो है ही. आपको एक ही सीट चाहिए, तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है. हाँ, मेरा कंपटीशन देखो तो जितना कंपटीशन बाकी के टेक्निकल एग्जाम में होता है उससे कंपटीशन बहुत कम है. मतलब यहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है जितना गेट में होता है. हाँ, या जितना ऑल इंडिया लेवल के पीएसयूज में होता है, जैसे आप कोल, बार और एयर इंडिया वगैरह वगैरह के एग्जाम अगर दिए हो. हाँ, तो क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है आपके लिए, कंपटीशन कंपैरेटिवली बहुत कम है. ठीक है, सो इतनी सीटें हैं. चल एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं. वायरलेस पीएसआई का एग्जाम पैटर्न. सबसे पहले जब आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. तो सिलेबस मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है. पार्ट 1 में सामान्य ज्ञान, गुजरात, इतिहास, भूगोल, हाँ मतलब जनरल नॉलेज 30 मार्क का. हाँ, कितने मार्क का है जनरल नॉलेज? हाँ, 30 मार्क का. 30 मार्क का जनरल नॉलेज. अब काफी लोग, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं. हाँ, कि शायद 30 मार्क નું 30 ને 30 60 ને 30 90 ને 120 માર્ક નું તો નોન ટેકનિકલ, 80 માર્ક નું ટેકનિકલ. તો નોન ટેકનિકલ પ્રિપેર કરવું કે ટેકનિકલ પ્રિપેર કરવું? This part 4 30 mark
इज वेरी इजी। मतलब एज ए इंजीनियर अगर आप अपियर हो रहे हो, वैसे इंजीनियर के लिए है रिक्रूटमेंट, तो एज ए इंजीनियर आपको ये पार्ट टफ नहीं लगना चाहिए। हाँ, मतलब जो मैथ्स है और एप्टीट्यूड रीजनिंग है वो। अंग्रेजी ग्रामर भी आपको इतना टफ नहीं लगेगा क्योंकि आप पूरा इंजीनियरिंग और सारा मतलब इंग्लिश में ही पढ़े हो। हाँ, आपके टाइम पे तो शायद ऑप्शन ही नहीं था गुजराती में पढ़ने का, अब आ गया है ऑप्शन चुकी हो। ये जो है पर्टिकुलरली ये टॉपिक गुजराती साहित्य, गुजराती व्याकरण, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप जनरल जीपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। हाँ, तो ये टॉपिक जो है इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा लोग बोल रहे गुजराती में, चलो गुजराती में कहते हैं। તો આ બધા ટોપિક છે પર્ટિક્યુલરલી જેની માટે તમારે પ્રિપરેશન કરવાની છે। હા, સો વાયરલેસ પીએસઆઈ ની વાત કરીએ તો 150 મિનિટ 200 માર્ક। હા, मतलब એક ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા માટે 1 મિનિટ પણ નથી તમારી પાસે। આ 120 માર્ક એવા છે જો તમને આવડતું હશે કે નહીં આવડતું હોય। આમાં કઈ દિમાગ તો લગાવવાનું નથી। मतलब ખબર છે કે ગુજરાતની રાજધાની શું છે તો ખબર છે, નથી ખબર તો નથી ખબર। હા, ગુજરાતના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા ખબર છે તો ખબર છે, એમાં કઈ તમે 5 મિનિટ યાદ કરશો તો યાદ તો નહીં આવી જાય કે પહેલા આ હતા અને હવે મુખ્યમંત્રી આ બન્યા। આવડે છે તો આવડે છે, નથી આવડતું નથી આવડતું। ઇટ મીન્સ આ 120 માર્ક માટે હાર્ડલી તમારે 40 મિનિટ જેવો સમય જોશે, 40 થી 50 મિનિટ, એ પણ વધારે કહું છું। જનરલી 1 મિનિટમાં 2 ક્વેશ્ચન ઇઝીલી સોલ્વ થઈ જતા હોય છે નોન ટેકનિકલમાં। આ પોર્શન છે એપ્ટીટ્યુડ રીઝનિંગ વાળો પોર્શન, જેમાં થોડા ક્વેશ્ચન એવા હશે જે થોડા ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ હશે। हाँ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ने अटेम्प्ट नहीं करवाना। हाँ, अदरवाइज તમારે ટાઈમ ઓછો मतलब ટાઈમ ઘટશે। ઇવન ટેકનિકલમાં પણ, ટેકનિકલ પોર્શનમાં પણ થોડા ક્વેશ્ચન એવા હશે જે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ હશે, જેને અટેમ્પ્ટ નહીં કરો તો ટાઈમ ઓછો નહીં પડે। હા, मतलब આ ઇન્ડિકેશન 200 માર્ક, हाँ 150 મિનિટ, અગેન 200 માર્ક, એનો મતલબ એવો તમારી પાસે એક્સપ્રેશન સોલ્વ કરવા માટે 1 મિનિટ પણ નથી। એટલે ડાયરેક્ટલી ઇન્ડિકેટ એ કરે છે કે ગેટ લેવલના ક્વેશ્ચન છે એ આ એક્ઝામમાં નહીં હોય। હા, ગેટ લેવલના ક્વેશ્ચન એટલા માટે નહીં હોય કારણ કે ગેટમાં એક ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા માટે 3 મિનિટ હોય છે। તો કયા લેવલના ક્વેશ્ચન હશે? હા, ઘણા એમ કે સાહેબ ડિપ્લોમા પણ એલિજિબલ છે, પણ યાદ રાખજો ડિપ્લોમા રેડિયો मतलब ટેકનિકલ ઓપરેટરમાં એલિજિબલ છે। હા, વાયરલેસ પીએસઆઈ માં નથી। तो वायरलेस पीएसआई માં થોડું લેવલ હાઈ હશે। આપણે વાયરલેસ પીએસઆઈ ની વાત કરીએ છીએ અત્યારે। હા, જનરલી જેટલાએ વાયરલેસ પીએસઆઈ માં એપ્લાય કર્યું છે એ બધાએ ટેકનિકલ ઓપરેટરમાં તો એપ્લાય કર્યું જ હશે। એટલે કોમન પ્રિપરેશન તમે કરતા હશો। હું આ તમને ડિફરન્શિએટ કરીને પણ બતાવીશ કે પ્રિપરેશન તમને એવું લાગતું હોય કે સબ્જેક્ટ 2 માં કોમન જ છે, તો એવું નથી। હા, સબ્જેક્ટ 2 માં કોમન નથી, ઘણા બધા ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ છે। તો તમે ડિટેલમાં સિલેબસ સ્ટડી કર્યો હોય તો તમને આઈડિયા આવશે। નેક્સ્ટ આપણે ટેકનિકલ ઓપરેટરની હારે હારે વાત કરીએ એટલે કમ્પેરિઝનની ખબર પડે। હા, આ 2 કલાક એટલે 120 મિનિટ। 120 મિનિટમાં 150 ક્વેશ્ચન, मतलब કુલ 150 માર્ક, 120 મિનિટ, અગેન 1 મિનિટ પણ નથી એક ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા માટે। એનો મતલબ એવો થયો કે એક ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા માટે 1 મિનિટ પણ નથી, એટલે અગેન બહુ ટફ લેવલના ક્વેશ્ચન તો નહીં હોય। સેકન્ડ, જ્યારે તમે રેડિયો ઓપરેટરની પ્રિપરેશન કરો છો એ ડિપ્લોમા વાળા પણ એલિજિબલ છે। એટલે હા, પોસિબલ છે કે તમે જો કમ્પેરિઝન કરતા હો આઈટી ઇન્સ્ટ્રક્ટર સાથે તો થોડોક એ લેવલનો પેપર રેડિયો ઓપરેટરમાં હોઈ શકે। યાદ રાખજો વાયરલેસ પીએસઆઈ માં ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન એ લેવલના નહીં હોય। હા, વાયરલેસ પીએસઆઈ માં ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન તમે જીપીએસસી લેક્ચરર, જીપીએસસી આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર આ બધાના જૂના ક્વેશ્ચન પેપર જોઈ લેજો। હા, એ લેવલના ક્વેશ્ચન પેપર માંથી તમને જે ક્વેશ્ચન મળશે એ લેવલના ક્વેશ્ચન હશે બધા। ઓકે, આમાં પણ નોન ટેક સિલેબસ સેમ છે। હા, ઓલમોસ્ટ માર્કમાં થોડો ડિફરન્ટ છે। હા, અહીંયા 25 માર્ક 15 માર્ક, અહીંયા પણ ટેકનિકલના 60 જ માર્ક છે, વાયરલેસ પીએસઆઈ માં 80 માર્ક હતા। તો जनरली स्टूडेंट શું સવાલ પૂછે છે? હા, મેઇન એફએક્યુ ઓન એક્ઝામ પેટર્ન, मतलब जनरली આજ સુધીમાં આ લાસ્ટ એક વીકથી હું ડેમો લેક્ચર્સ ને ઓફલાઈન બંને લઉં છું। હા, તો जनरली સ્ટુડન્ટના જે ક્વેશ્ચન આવતા હોય એવો આજ તમારી સાથે ડિસ્કસ કરવા માંગુ છું, કારણ કે એના પરથી જ તમને આઈડિયા આવશે કે
અને કદાચ તમારો પણ આ ક્વેશ્ચન હશે, હા, કે પ્રિપેર કેવી રીતે કરવું, અને કદાચ તમારા દિમાગમાં પણ આ ક્વેશ્ચન હશે, તમારા મગજમાં પણ આવ્યું હશે કે આ કઈ રીતે કરવાનું. હા, should I prepare for technical or non technical? સૌથી પહેલો સવાલ. હા, જનરલી લોકો પૂછતા હોય છે કે મારે ટેકનિકલ માટે પ્રિપેર કરવું કે નોન ટેકનિકલ માટે પ્રિપેર કરવું. હવે પોસિબલ છે કે તમારું ટેકનિકલ નોલેજ સારું હોય, હા, તો તમે નોન ટેકનિકલ માટે વધારે પ્રિપેર કરશો. તમારું નોન ટેકનિકલ બહુ સારું છે, હા, ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ મારે એક બે એવા પણ આવ્યા છે કે જેને જીપીએસસી મેઇન્સ પણ ક્લિયર કરેલી છે, તો એનો મતલબ નોન ટેકનિકલ એનું બહુ સારું છે, તો તમે ટેકનિકલ માટે પ્રિપેર કરશો. પણ અહીંયા એક વાત યાદ રાખજો, હા, નોન ટેકનિકલ છે એનો કમ્બાઇન સિલેબસ નથી. મતલબ નોન ટેકનિકલમાં તમારે બધું જ પ્રિપેર કરવું પડશે. હા, મતલબ બધું જ મતલબ ટોટલ સિલેબસ. મતલબ આ ગુજરાતનો ઇતિહાસ છે કે જેટલું પણ છે એમાં તમે ગમે એટલું વાંચશો તો કોઈ ગેરંટી નથી કે આ સવાલ પૂછાવાનો છે. નોન ટેકનિકલ પ્રિપરેશન તમે જો પહેલેથી કરતા આવ્યા છો, અધરવાઇઝ જીપીએસસી ના તમે સ્પેશિયલ નોન ટેકનિકલ માટે ક્લાસીસ કરેલા છે યા જનરલ નોલેજ માટેના ક્લાસીસ કરેલા છે, હા, તો તમને 100% ફાયદો થશે. પણ હવે જો 3 મહિનાની અંદર એક્ઝામ હોય તો 3 મહિનામાં એવો સમય નથી કે તમે નોન ટેકનિકલ તમારું એકદમ વીક છે તો એકદમ સ્ટ્રોંગ કરી શકો. હા, વાંચવાનું તો રોજ છે, હા, વધારે કરંટ અફેર માંથી જનરલી પૂછતા હોય છે, તો તમે રોજના ન્યૂઝપેપર વાંચો, હા, અધરવાઇઝ ગુજરાતી મેગેઝિન કોઈ તમને સારું લાગતું હોય તો એ પરચેસ કરીને વાંચો, તો એ નોન ટેકનિકલ માટે ઇનફ છે. હા, પણ ટેકનિકલ માટે કેવું છે કે ટેકનિકલમાં સિલેબસ ડિફાઇન આપી દીધો છે, આ લોકો એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં સિલેબસ, આપણે આગળ વાત કરીશું સિલેબસની, તો સિલેબસ એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં જ આપી દીધો છે. એનો મતલબ એવો થયો કે ટેકનિકલ જે એક્ઝામ છે એમાં જો તમે પ્રિપરેશન કરો તો એમાં પૂરેપૂરા ચાન્સ છે કે તમે પૂરેપૂરા માર્ક લઈ શકો જેટલાની પ્રિપરેશન કરો. હા, આપણે આગળ ડિટેલમાં સિલેબસ જોશું ત્યારે હું તમને કહીશ કે કેવી રીતે લેસનની પ્રિપરેશન કરવાની. હા, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ પૂછતા હોય છે કે the students having good general knowledge have more advantage. હા, કારણ કે જનરલ નોલેજ બાયલેસ પીએસઆઈ માં જો તો 120 માર્કનો પોર્શન, હા, 90 માર્કનો પોર્શન રેડિયો ટેકનિકલ ઓપરેટરમાં પણ. મતલબ જો જનરલ નોલેજ સારું છે એ સિલેક્ટ થાય, આપણું જનરલ નોલેજ સારું નથી, આપણે પ્રિપરેશન કરવાનો કઈ મતલબ નથી. હા, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ આવું પણ વિચારીને ફોર્મ તો ભરી દીધું હોય પણ પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ ના કરી હોય, કારણ કે એવું મગજમાં થિંકિંગ કરતા હોય કે આપણું ક્યાં જનરલ નોલેજ સારું છે, આપણે આમાં પ્રિપેર કરીને કઈ ફાયદો નહીં થાય. પણ એવું નથી. હા, જનરલ નોલેજ જેનું સારું હોય, જેણે નોન ટેકનિકલ માટે પ્રિપરેશન કરી હોય, એનું ટેકનિકલ જરાય સારું ન હોય. અને જેનું ટેકનિકલ સારું હોય એનું નોન ટેકનિકલ જરાય સારું ન હોય. જનરલી સ્ટુડન્ટ્સ ભાગ્ય જેવા, મેં તો આ 8 વર્ષના એક્સપિરિયન્સમાં ભાગ્ય જેવા સ્ટુડન્ટ જોયા છે કે જેનું ટેકનિકલ અને નોન ટેકનિકલ એવા હોય, એક સ્ટુડન્ટ હોય જેનું બંને સારું હોય. અધરવાઇઝ નોન ટેકનિકલ પ્રિપરેશન કરતા હોય તો નોન ટેકનિકલ સારું હોય, ટેકનિકલ પ્રિપરેશન કરતા હોય તો ટેકનિકલ સારું હોય. હા, બંને એક સાથે ઇક્વલ બેલેન્સમાં ચાલતા હોય, બહુ ઓછા હોય. એટલે એવું કાંઈ નથી, એવું મગજમાંથી કાઢી નાખજો કે જેનું જનરલ નોલેજ સારું છે એ જ એક્ઝામમાં પાસ થઈ શકે કે એને એડવાન્ટેજ વધારે છે, એવું કાંઈ નથી. હા, જો તમે 120 માંથી જનરલ નોલેજમાં 50 માર્ક લાવી શકતા હોય સ્ટુડન્ટ, હા, તો એ 80 માંથી બાકી 20 માર્ક લાવી શકે, તો એના 70 જ માર્ક થાય. અને તમે ટેકનિકલમાં 80 માંથી 70 માર્ક લઈ આવો તો જનરલ નોલેજમાં 40 લાવો તો પણ તમારા માર્ક વધી જશે. હા, એટલે ટેકનિકલ પ્રિપરેશન એટલા માટે હું કહું છું કે ટેકનિકલ સિલેબસ કન્ફાઇન્ડ સિલેબસ છે. હા, સિલેબસ એક્ઝામ ની એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આપી દીધો છે જેમાંથી એ લોકો પૂછવાના છે. હા, મતલબ તમે પ્રિપેર કરશો તો એમાં તમને આવડશે. બીજું, હાઉ ટુ કવર ઓલ ધ ટોપિક ઇન લેસ ટાઈમ. હા, મને ઘણા બધા જે ક્વેશ્ચન મતલબ ક્વેરી કરે છે બેચ માટે, હા, એ લોકો મેઇનલી આ ક્વેશ્ચન મને પૂછે છે કે બધા જ ટોપિક એક સાથે કેવી રીતે કવર કરવા. હા, ન્યૂઝપેપરમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આપી દીધું છે કે 100 દિવસમાં એક્ઝામ લઈ લેવાની. પોસિબલ છે 3 મહિનામાં. ટેકનિકલ ઓપરેટરમાં તો ચાલો 10-12 ટોપિક જ છે, તો પણ એમાં પણ સિલેબસ ઓછો નથી. આવો તમને આજે ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરીશ. જો સિલેબસ, આપણે સિલેબસ વિશે વાત કરીએ. હા, તો જે આપણો ટેકનિકલ ઓપરેટરનો સિલેબસ છે એમાં ટોટલ 20 ટોપિક છે વાયરલેસ પીએસઆઈ ના ટેકનિકલ સિલેબસમાં, જેમાં 11 એસી ના
નવ CIT સબ્જેક્ટ છે પ્લસ કરંટ ટ્રેન્ડ, મતલબ અત્યારે જે ટ્રેન્ડ ચાલે છે 4G LTE, હા કોમ્યુનિકેશન સાઇડ પ્લસ ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને લગતું ઘણા બધા ટોપિક અલગ અલગ લખ્યા છે. જનરલી બધા ડિજિટલ ઇન્ડિયા લગતા ટોપિક છે. હા ડિજિટલ ઇન્ડિયામાં મતલબ શું શું જે આવે છે અત્યારે નરેન્દ્ર મોદીનો મોટો જબર એમ છે ડિજિટલ ઇન્ડિયા કરવાનો. તો એના અંતર્ગત જેટલા પણ પ્રોજેક્ટ છે, જેટલી પણ મતલબ કંપનીઝ છે કે ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ ને રિલેટેડ જેટલા પણ પ્રોજેક્ટ છે એ બધું કરંટ ટ્રેન્ડ અને ડિજિટલ ઇન્ડિયા એ વાયરલેસ પીએસઆઈ ના સિલેબસમાં છે. કારણ કે વાયરલેસ પીએસઆઈ ની પર્ટિક્યુલરલી જોબ પ્રોફાઇલ હવે એવી છે. હા જે આપણે તમે તમારા સિટીમાં કેમેરાસ જોતા હો પર્ટિક્યુલરલી, હા તો એ કેમેરાનો કંટ્રોલ રૂમ હોય તમારા સિટીમાં અને કંટ્રોલ રૂમમાં વાયરલેસ પીએસઆઈ ને બેસવાનું હોય. વાયરલેસ પીએસઆઈ ની મેઇન જોબ પ્રોફાઇલ આ છે કે કંટ્રોલ રૂમ છે, કંટ્રોલ રૂમમાં એમને બેસીને મોનિટરિંગ કરવાનું છે. अब टेक्निकल ऑपरेटर ની વાત કરીએ તો એમાં ટોટલ 11 ટોપિક આપેલા છે. હા તો 11 ટોપિકમાંથી 15 ઈસી ના 3 સીઆઈટી ના સબ્જેક્ટ અને કરંટ ટ્રેન્ડ છે. હા હવે તમને એમ લાગશે કે ટોપિક તો 20 છે આમાં. હા આમાં 11 ટોપિક છે તો સબ્જેક્ટ આટલા બધા ક્યાંથી આવી ગયા? હા તો તમે ડિટેલમાં સિલેબસ જોશો તો તમને આઈડિયા આવશે કે ઈસી ના 11 સબ્જેક્ટ છે ટોટલ તમે ભણ્યા. આ તો મેં એવરેજ કાઉન્ટિંગ કર્યું છે, કદાચ તમે જીટીયુ માં ભણ્યા હો તો એમાં વધારે પણ હોઈ શકે. 11 સબ્જેક્ટ ઈસી ના છે, 9 સબ્જેક્ટ સીઆઈટી ના છે અને પ્લસ આ બે ટોપિક વાયરલેસ પીએસઆઈ માં છે. પ્લસ તમે જો તમારા જીટીયુ ના સબ્જેક્ટ કાઉન્ટ કરો તો ટેકનિકલ ઓપરેટર ની એક્ઝામ માટે 15 ઈસી ના સબ્જેક્ટ છે. 15 સબ્જેક્ટ કવર કર્યા છે. તમે જો અલગ અલગ સબ્જેક્ટ કાઉન્ટ કરો તો એ લોકો કેવું કહ્યું છે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ VLSI બે સબ્જેક્ટ એકમાં. હા કમ્યુનિકેશન ખાલી લખ્યું છે. કમ્યુનિકેશનમાં તમે જે બે અલગ અલગ સેમેસ્ટરમાં ભણ્યા છો ઈસી સ્ટુડન્ટની વાત કરું તો હા કમ્યુનિકેશનમાં આપણું એનાલોગ કમ્યુનિકેશન અને ડિજિટલ કમ્યુનિકેશન બંને એક જ સબ્જેક્ટમાં આવી ગયું. હા પ્લસ નેટવર્ક એન્ડ મેઝરમેન્ટ, નેટવર્ક થિયરી મતલબ સર્કિટ એન્ડ નેટવર્ક તમે સબ્જેક્ટ ભણ્યા છો, મેઝરમેન્ટ એટલે સબ્જેક્ટ ભણ્યા છો, બંને એક જ ટોપિકમાં આવી ગયા. એટલે એ લોકોએ એવી રીતે ટેકનિકલ ઓપરેટરમાં ડિપ્લોમા લેવલના સબ્જેક્ટ છે, પણ આઈ થિંક મને ડિપ્લોમાના સિલેબસનો આઈડિયા નથી, લગભગ આખો ડિપ્લોમાનો સિલેબસ આવી ગયો એવું લાગે છે. હવે તમે બંનેની કમ્પેરિઝન કરો. હા જનરલી મેં તમને કીધું એમ જેટલાય ટીઓમાં એપ્લાય કર્યું છે બધાય વાયરલેસ પીએસઆઈમાં તો એપ્લાય કર્યું છે. તો તમે કમ્પેરિઝન કરો બંનેની તો 6 સબ્જેક્ટ જ એવા છે કે જે બે સિલેબસમાં કોમન છે. હા મતલબ તમે બંનેની પ્રિપરેશન કરતા હો તો તમારે 20 થી વધારે તો ખાલી તમે જો ઈસી ના સ્ટુડન્ટ છો તો 20 થી વધારે તો ખાલી ઈસી ના સબ્જેક્ટ પ્રિપેર કરવાના છે. હા એક મહિનાના કેટલા એવરેજ 30 દિવસ ગણો, 3 મહિનાનો સમય હોય 90 દિવસ હોય, તમારે 20 સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ ખાલી ઈસી ના ની જ વાત કરું છું. આજે સીઆઈટી ના મતલબ અધર બ્રાન્ચના સબ્જેક્ટની તમે વાત જ નથી કરી. તમે જો સીઆઈટી ના સ્ટુડન્ટ છો તો તમારે થોડોક એડવાન્ટેજ એ છે કે તમારે સબ્જેક્ટ ઓછા છે પણ પૂછશે વધારે ઈસી ના સિલેબસમાંથી. કારણ કે વાયરલેસ પીએસઆઈ મેઇનલી જે લાસ્ટ યરનો તમે પેપર જોયો હોય હા તો લાસ્ટ યરમાં સૌથી વધારે ક્વેશ્ચન પણ ઈસી ના જ હતા. વાયરલેસ પીએસઆઈ ની જોબ પ્રોફાઇલ ઈસી ને લગતી વધારે છે. એટલા માટે ઈસી ના સબ્જેક્ટમાંથી વધારે પૂછશે. સબ્જેક્ટ પણ વધારે છે અને પૂછાશે પણ ઈસી સિલેબસમાંથી વધારે. તો કોમ્પ્યુટર આઈટી સ્ટુડન્ટને સબ્જેક્ટ થોડા ઓછા છે પણ એમને કેવું થશે કે એમને ઈસી ના સબ્જેક્ટ વધારે પ્રિપેર કરવા પડશે. હવે જો એક વાત કે જનરલી બધા મને પૂછે છે કે સાહેબ તમે આખો સિલેબસ કવર કરશો? હા સિલેબસ તો બહુ મોટો છે. મેં તમને કીધું એમ જો તમે બંને પ્રિપરેશન કરો છો વાયરલેસ પીએસઆઈ અને ટેકનિકલ ઓપરેટર તો તમારે 20 થી વધારે ઈસી ના સબ્જેક્ટ પ્રિપેર કરવાના છે. હા મતલબ સિલેબસ બહુ લેન્ધી છે. તમે 100 ચાલો એવરેજ 100 દિવસનો ટાઈમ ગણો કે 100 દિવસમાં એક્ઝામ આવશે તો 100 દિવસની અંદર તમારે હા 20 સબ્જેક્ટ મતલબ એવરેજ એક સબ્જેક્ટ માટે કેટલા દિવસ મળે તમને? હા કેટલા સબ્જેક્ટ મળે એક દિવસ માટે? 5 દિવસ મતલબ એક સબ્જેક્ટ માટે 5 દિવસ. હા ખાલી ટેકનિકલની જ વાત કરું છું. આજે નોન ટેકનિકલ તમારે કરવાનું છે. નોન ટેકનિકલના માર્કે વધારે છે. તો સિલેબસ ઘણો બધો લેન્ધી છે. હા so does it possible to cover all the topic in short duration?
શું આટલા નાના એવા સમયમાં બધું જ હું એવું વિચારું કે 20 EC ના સબ્જેક્ટ ને 10 કોમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટ 30 સબ્જેક્ટ, હા જો કોમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટ પણ કરીશ તો એ પણ 10 સબ્જેક્ટ હું કરવા જાઉં તો તમારે કેટલા સબ્જેક્ટ કરવાના? 30 સબ્જેક્ટ કરવાના. હા, બે ની એક્ઝામ પ્રિપરેશન કરતો હો તો એક્ઝામ એક ટાઈમે નહીં હોય, બે માં એલાઉ કર્યું છે ફોર્મ ભરવા માટે. એનો મતલબ એવો છે કે બે ની એક્ઝામ અલગ અલગ ટાઈમે હશે. હા, એક જ હારે બે એક્ઝામ તો હશે નહીં, અલગ અલગ એક વીકના ગેપમાં હશે. તો પણ પ્રિપેરેશન તમારે હારે જ કરવું પડશે, કારણ કે બહુ જાજો ટાઈમ પણ નહીં હોય, એવું પણ નહીં હોય કે 3 મહિનાનો ગેપ આપશે બંને એક્ઝામ વચ્ચે. તો આટલા શોર્ટ ડ્યુરેશનમાં પોસિબલ નથી બધું જ કવર કરવું. હા, કોઈ ના કરી શકે. નોન ટેકનિકલ તો કરવાનું છે, પ્લસ ટેકનિકલમાં બધું જ કરવાનું છે. હા, તો આમાં કેવી રીતે પ્રિપેર કરવું? આ બધું જ કવર કેવી રીતે કરવું? કેન યુ કવર ઓલ ધ બ્રાન્ચ સિલેબસ, મતલબ ઓલ અધર બ્રાન્ચ સિલેબસ, મતલબ મેં જે તમે વાત કરી કે શું તમે કોમ્પ્યુટર આઈટી નું પણ બધું કવર કરી શકો આટલા ડ્યુરેશનમાં, કે જે તમે કોઈ ભણ્યા જ નથી. તમે એસી ના સ્ટુડન્ટ છો, મતલબ કોમ્પ્યુટર આઈટી નો એક પણ સબ્જેક્ટ તમારા 4 વર્ષના એન્જિનિયરિંગમાં કે 3 વર્ષના ડિપ્લોમામાં તમે સાવ ભણ્યા જ નથી, તો શું એ 3 મહિનામાં થઈ જાય? જનરલી આ સવાલ સૌથી વધારે મને લોકો પૂછે છે કે સાહેબ નોન ટેકનિકલના માર્ક વધારે છે, ટેકનિકલના માર્ક ઓછા છે, તમારે વધારે નોન ટેકનિકલ વાંચવું કે ટેકનિકલ વાંચવું? હા, હવે નોન ટેકનિકલ અને ટેકનિકલ અગેન મેં તમને પહેલા પણ વાત કરી. હા, વધારે ટેકનિકલ વાંચશો તો ફાયદો તમને છે. ફાયદો તમને એટલા માટે છે કે ટેકનિકલમાં અગેન ફરીવાર કહું છું, ડિફાઇન સિલેબસ છે, સિલેબસ એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આપી દીધો છે. હા, નોન ટેકનિકલમાં જે સિલેબસ આપ્યો છે, હા એની તમે બુક ગોતવા જાજો. આ ટેકનિકલમાં તમને ખબર તો છે આ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, તો લોજિક ગેટ એક ટોપિક છે, લોજિક ગેટમાંથી એક સવાલ આવશે. હા, નોન ટેકનિકલમાં એક ટોપિક છે ગુજરાતનો ઇતિહાસ. હા, ગુજરાતના ઇતિહાસમાંથી એક સવાલ આવશે, પણ લોજિક ગેટ તમારું પ્રિપેર કલાકમાં થઈ જશે. ગુજરાતનો ઇતિહાસ 10 દિવસમાં પણ પ્રિપેર ના થાય. 10 દિવસ વાંચ્યા પછી પણ કોઈ ગેરંટી નથી કે એમાં તમને પૂછશે તો આવડશે જ. હા, એનો મતલબ એવો છે કે જ્યારે પણ ટેકનિકલ એક્ઝામ હોય, કોઈ પણ ટેકનિકલ એક્ઝામ હોય, ફક્ત હું આ એક્ઝામની વાત નથી કરતો, આજે આપણે આ એક્ઝામની વાત કરીએ એટલે હું આ એક્ઝામની વારંવાર વાત કરું છું, પણ તમે બધા પ્રિપેર કરતા છો બધી એક્ઝામ માટે. જ્યારે કોઈ પણ એન્જિનિયર માટે સ્પેશિયલ રિક્રુટમેન્ટ આવે અને ટેકનિકલ એક્ઝામ હોય, બધામાં નોન ટેકનિકલ સિલેબસ હોય છે. આ કમ્પલસરી થઈ ગયું છે યુપીએસસી માં પણ. હા, પહેલા એવું હતું કે ખાલી ટેકનિકલ પ્રિપેર કરીને લોકો પાસ થઈ જતા. એક ગેટની એક્ઝામ જ એવી હતી કે જેમાં નોન ટેકનિકલ સાવ નહોતા પૂછતા, એમાં નોન ટેકનિકલ પૂછવા મળ્યા. લાસ્ટ 10 માર્ક એપ્ટિટ્યુડ રીઝનિંગ, મતલબ જનરલ નોલેજ નથી નાખ્યું, પણ એપ્ટિટ્યુડ રીઝનિંગ તો એમાંય નાખી દીધું, ઇંગ્લિશ એમાંય નાખી દીધું. હા, પણ ઓછા માર્કનું છે. બાકી કોઈ પણ એક્ઝામ તમે લઈ લો ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે, તો નોન ટેકનિકલ બધામાં પૂછતા જ હોય. નોન ટેકનિકલ સાથે પ્રિપેર કરવાનું હોય, પ્રિપરેશન હંમેશા ટેકનિકલની કરવાની હોય. હા, જ્યારે પણ ટેકનિકલ એક્ઝામ આવે ત્યારે હંમેશા વધારે ટેકનિકલ વાંચવાનું હોય, અને જે વધારે ટેકનિકલમાં સ્ટ્રોંગ હોય, જે ટેકનિકલ સારું હોય, જનરલી એ જ લોકો પાસ થતા હોય છે. તમે ભૂલી જાજો કે નોન ટેકનિકલ જેનું સારું હોય એ વધારે પાસ થતા હોય, એવું નથી. હા, કારણ કે હું મારા પોતાના એક્સપિરિયન્સની વાત કરું છું. મેં પોતે ગુજરાત લેવલની જીપીએસસી લેક્ચરર, પછી આઈસીટી ઓફિસરની, ઘણાને ખબર હશે આપી હશે તો. હા, હમણાં એક્ઝામ આવી હતી, મેં 3-4 એક્ઝામ ગુજરાત લેવલની પાસ. મારા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ, હું 8 વર્ષથી ભણાવું છું, તો મારા ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સે પણ ઘણી બધી એક્ઝામ પાસ કરી છે. આપણે છેલ્લે વાત કરશું. હા, તો બધા પ્યોરલી ટેકનિકલ સ્ટ્રોંગ હતો એના બેઝ ઉપર જ પાસ કરી છે. એક્ઝામ પાસ એ ટેકનિકલ એક્ઝામ હોય ત્યારે ટેકનિકલ સ્ટ્રોંગ હોય તો જ એક્ઝામ પાસ થાય. નોન ટેકનિકલ સ્ટ્રોંગ હોય એનો એડવાન્ટેજ છે, ડિસએડવાન્ટેજ નથી. હા, જો નોન ટેકનિકલ સ્ટ્રોંગ હોય એને નાસી પાસ થવાની જરૂર નથી કે આપણે તો કઈ ચલો હવે આપણે ટેકનિકલ સારું છે તો શું કરશું, આપણે નહીં કરી શકીએ, એવું નથી. એડવાન્ટેજ ઘણો બધો છે. તમારે નોન ટેકનિકલ પ્રિપેર નથી કરવાનું, પણ ટેકનિકલ પ્રિપેર કર્યા વગર તમે વિચારતા હો કે ટેકનિકલ નહીં કરીએ અને નોન ટેકનિકલના માર્ક વધારે છે પાસ થઈ જશું, તો એ પોસિબલ નથી. હા, ટેકનિકલ પ્રિપેર કર્યા વગર ટેકનિકલ કોઈ પણ એક્ઝામ કોઈ દિવસ પાસ ના કરી શકાય. તો પર્ટિક્યુલરલી આવું મને બધા પૂછતા હોય જનરલી કે પ્રિપેરેશન કેવી રીતે કરવી. હા, હવે આપણે બધું જોઈ લીધું, સિલેબસ જોઈ લીધો. હા, સિલેબસના ટોપિક જોઈ લીધા, એક્ઝામ પેટર્ન જોઈ લીધી, રિક્રુટમેન્ટ કેવી છે આપણે જોઈ લીધું. તો જનરલી બધા સ્ટુડન્ટ્સ પૂછતા હોય છે કે પ્રિપરેશન કેવી રીતે કરવી. રિલેટિવલી હવે મેં તમને લાંબી જાજી વાત કરી. હા, થોડા બીવડાવ્યા કે બહુ જાજો સિલેબસ છે, હા દિવસો બહુ ઓછા છે. આમ તો કન્ફાઇન નથી કે આ તારીખ એક્ઝામ આવવાની છે. આપણે 100 દિવસને ગણીને ચાલીએ તો દિવસો ઘણા બધા ઓછા છે, રિલેટિવલી ઘણો ઓછો સમય છે.
પણ રિલેટિવલી તમે કમ્પેર કરો બાકીની એક્ઝામ સાથે, હા બાકી તમે કોઈ પણ જનરલ જીપીએસસી ની એક્ઝામ આપતા હો, ક્લાસ 3 ક્લાસ 2 લેવલની, કે તમે ઓલ ઇન્ડિયા લેવલની પીએચડી એક્ઝામ આપતા હો, કે ગેટ કે આઈએએસ આપતા હો, હા કોઈ દિવસ અપીયર થયા હોય તો એ રિલેટિવલી બધા કરતા ઇઝીયર છે. હા બધા કરતા તમે અત્યાર સુધી ઈસી માટે જેટલી પણ એક્ઝામ આપી હશે બધા કરતા આ એક્ઝામ તમને ઈઝી લાગશે. ઈઝી એક્ઝામ શું કામ છે? પહેલું રીઝન વેકેન્સી જાજી છે. હા વેકેન્સી જાજી છે. બીજો એડવાન્ટેજ, હા બીએસએનએલ જેઈની તમે હમણાં જ એક્ઝામ આવી હતી 2016-17 માં, હું પોતે પણ બીએસએનએલ માં જોબ કરું છું. હા મારું ઇન્ટ્રોડક્શન પોતે આપું તો મારું નામ નયન ત્રિવેદી છે. મેં શાંતિલાલ શાહ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાંથી 2011 માં બીઈસી પાસ કર્યું. હા એ પછી હું દિલ્હી મિડ ઇઝીમાં એક વર્ષ મેં કોચિંગ કર્યું, આઈએએસ ની પ્રિપરેશન કરી. હા એ પછી 2013 માં મને બીએસએનએલ માં જેઈમાં જોબ મળી. 2012 થી ગેટના ક્લાસો ભાવનગરમાં કરાવું છું. હા ઓલમોસ્ટ 8 વર્ષથી હું રિઝલ્ટ પણ દેખાડીશ બધાના. હા તો આટલા એક્સપિરિયન્સમાં હા એક વસ્તુ મેં જોઈ છે કે આ જ્યારે 2000 આ રિક્રુટમેન્ટ તો આવી જ નથી. હા મેં મારું બી પાસ કર્યું ત્યારે છેલ્લે એક્ઝામ આવી હતી, ત્યારે હું દિલ્હી હતો એટલે હું એક્ઝામ આપી નતો શક્યો. પણ એ પછી આ એક્ઝામ અત્યારે આવી જ નથી. મતલબ આટલી મોટી રિક્રુટમેન્ટ ઈસી વાળા માટે, અધરવાઇઝ કોમ્પ્યુટર આઈટી માટે પણ કમ્પેર કરું તો હા આવી જ નથી 2011 થી. મતલબ તમે ઓલમોસ્ટ કાઉન્ટ કરો તો 10 વર્ષ પછી આટલી મોટી રિક્રુટમેન્ટ આવી છે ગવર્મેન્ટમાં. હા અને એ પણ પીએસઆઈ ની જોબ. હા જનરલી ઘણાને દોડી ન શકતા હોય, મતલબ ફિઝિકલ ફિટનેસ ના હોય અને પીએસઆઈ બનવું હોય, હા તો એની માટે આનાથી વધારે સારું કાંઈ નથી. અને પ્લસ નોન ટેકનિકલ જેનું સારું ન હોય અને એન્જિનિયર છો ને પીએસઆઈ ઘણા બધા, મારો જ એક બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે હા જે પીએસઆઈ જ છે અત્યારે, મતલબ એન્જિનિયરિંગ જ કર્યું છે અને એમને પીએસઆઈ જ બનવું હતું ને પીએસઆઈ જ છે અત્યારે. હા પણ એમને એટલી મહેનત કરી ત્યારે પીએસઆઈ બન્યા છે. જ્યારે એન્જિનિયર તમે છો તો તમે વાયરલેસ પીએસઆઈ માં જેટલી મહેનત કરવી પડે એનાથી ઘણી ઓછી મહેનતમાં વાયરલેસ પીએસઆઈ બની શકો છો. મતલબ રિલેટિવલી આ એક્ઝામ બાકીની એક્ઝામ કરતા ઘણી ઈઝી છે. હા તો હવે તમારે એક્ઝામમાં અપિયર થવું હોય, હા તો એક્સેપ્ટ ઇન ધ એક્ઝામ યુ નીડ ટુ પ્રિપેર વેલ એન્ડ યોર બેઝિક શુડ બી વેરી ક્લિયર. હા મતલબ તમારે એક્ઝામમાં અપિયર થવું છે તો તમારા બેઝિક ફંડામેન્ટલ ટેકનિકલના જે છે બધા બહુ જ ક્લિયર હોવા જોઈએ. હા તમે એવું વિચારો કે હું ફક્ત ડિપ્લોમા લેવલનું વાંચી નાખું, અધરવાઇઝ ટેકમેક્સ વાંચી નાખું, હા અધરવાઇઝ જેબી ગુપ્તા સોલ્વ કરી નાખું તો હું આ એક્ઝામમાં પાસ થઈ જઈશ, હા તો તમને ઓલ ધ બેસ્ટ. હા બીજું તો હું કાંઈ ન કહી શકું. તમને ઓલ ધ બેસ્ટ. જો તમે વિચારતા હો કે આમ પાસ થઈ જઈશ આવી રીતે, તો મેં તો આજ સુધી જનરલી કોઈ જોયા નથી. હા એ 15 વર્ષ પહેલા પોસિબલ હતું કે તમે કોઈ પણ એક બુક વાંચો અને પાસ થઈ જાઓ, કારણ કે ત્યારે કોમ્પિટિશન નહોતી એટલી બધી. હા ઇવન 2009, 10, 11 ની તમે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર લેક્ચર વાઇઝ રિક્રુટમેન્ટ જો, હા તો એમાં ઇવન ગેટ ક્વોલિફાઈ ના હોય તો પણ ડાયરેક્ટ ઇન્ટરવ્યુ, એક્ઝામ પણ નહીં આપવાની, ડાયરેક્ટ ઇન્ટરવ્યુ આપવાનું એવું હતું. બીજું એક્ઝામ જ નહીં આપવાની. ગેટમાં 75% ઉપર પર્સન્ટાઇલ છે, હા પર્સન્ટાઇલ 75 એટલે કાંઈ ના થાય. તમારા ગેટમાં 17 માર્ક આવ્યા હોય ને 25, મતલબ 100 માંથી 17 માર્ક તો પણ 75 પર્સન્ટાઇલ થાય. 75% પર પર્સન્ટાઇલ છે તો તમે ડાયરેક્ટ ઇન્ટરવ્યુ માટે અપિયર છો. એ કોમ્પિટિશન હતી 2010-11 માં. આજે 10 વર્ષ પછી હા તમે માસ્ટર નથી કર્યું તો એક તો પહેલી વાત તમે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરમાં બેસવા નથી દેતા. બીજી વાત રિક્રુટમેન્ટ ઈસી ની વાત કરો, પર્ટિક્યુલર ઈસી બ્રાન્ચની, તો લાસ્ટ રિક્રુટમેન્ટ તમે જોજો 2016-17 માં આવી હતી. એક્ઝામ લીધી, રિઝલ્ટ આપ્યું, પછી કીધું કે સ્ટુડન્ટ નથી આવતા તો અમારી સેવાને લઈને શું કરવું, આખી રિક્રુટમેન્ટ કેન્સલ કરી દીધી. આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની રિક્રુટમેન્ટની વાત કરું ઈસી માટે, હા 90 સ્ટુડન્ટ ઇન્ટરવ્યુ લીધા, સિલેક્ટ કર્યા, એમનું ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થઈ ગયું અને પછી એવું કીધું કે હવે 90 જણા તમારે રાખવા ક્યાં, સ્ટુડન્ટ્સ જ એટલા બધા નથી આવતા, તો અમે આમ 90 જણા ઓર્ડર કેવી રીતે આપીએ. પછી એ લોકોએ કેસ કર્યો, સામો એડવોકેટ હતા એમણે પણ કેસ કર્યો. હા સામે કેસ એટલે બધી વાર લોકો કેસ જીત્યા, 3-4 વાર કેસ કર્યો. પછી છેલ્લે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન વાળાએ શું કર્યું, 30 જણાને ઓર્ડર આપ્યા, બાકી બધાના વેટિંગમાં નાખી દીધા અને બાકી બધાના કેન્સલ કરી દીધા. એનો મતલબ આવો થયો કે ઈસી માટે પર્ટિક્યુલરલી ગુજરાતમાં જો ગવર્મેન્ટ જોબ કરવી છે, હા તો આટલી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી નિયર ફ્યુચરમાં તો નહીં જ આવે. હા મતલબ ગણી લો કે આવનારા 5 વર્ષ, હા 5 વર્ષ એટલા માટે કહું છું કે કરંટ એક્ઝામ ઇન્ટરવ્યુ લીધા પછી
ઇન્ટરવ્યુમાં પણ ક્વોલિફાય થઈ ગયાનું લિસ્ટ જાહેર કરી દીધું, જીપીએસસી ના ફાઇનલ લિસ્ટ આવી ગયું, એમાં પણ લિસ્ટ જાહેર કરી દીધું, ઇવન ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન પણ થઈ ગયું, પોલીસ વેરિફિકેશન પણ થઈ ગયું. એ બધું થઈ ગયા પછી પણ જો આ લોકો એમ કહી દેતા હોય કે હવે તમે અમને ઓર્ડર નહીં આપીએ, હા, તો ઈસી માટે કેટલી હદે ગુજરાતમાં રિસેશન છે ગવર્મેન્ટ જોબમાં એ તમે વિચારી શકો છો. હા, ફક્ત 30 જણાને ઓર્ડર આપ્યો અને 5 જણાને વેટિંગમાં રાખ્યા, બાકી બધા ક્વોલિફાય નથી એમ કહી દીધું. તમારે જીપીએસસી સાઇટ ઉપર જઈને જોવું હોય તો જોઈ લેજો. હા, હું કઈ બધી હવામાં વાત નથી કરતો. નેક્સ્ટ, it is always better to start early and revise towards the end. હા, પ્રિપરેશન તમારે જો કરવી હોય તો કાલથી કરીશ, પરમ દિવસથી કરીશ એવું વિચારવા કરતા અત્યારથી જ પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરી લ્યો. હા, આ સેમિનાર પૂરો થાય એટલે ફૂલ પ્રિપરેશન અને પ્રિપરેશન એવી કરો કે જે આજ સુધી તમારી લાઈફમાં તમે કોઈ દિવસ નથી કરી. હા, મને ઘણા સ્ટુડન્ટ વારંવાર કહેતા હોય છે કે સર 10માં પણ બધા અમને આવું કહેતા, હા, પછી 11-12માં પણ આવું કહેતા, હા, પછી એન્જિનિયરિંગ પૂરું થયું પછી જોબ માટે જે પણ એક્ઝામ આપી બધામાં આવું કીધું. હા, પણ એક વસ્તુ છે કે 10માની એક્ઝામના માર્ક તમારે 11-12ના એડમિશનમાં કામ લાગ્યા, 11-12ના એડમિશનના માર્ક તમને એન્જિનિયરિંગ કોલેજના એડમિશનમાં કામ લાગ્યા. હા, પણ આ જે માર્ક છે કે આ જે પ્રિપરેશન છે એ તમારી આખી લાઈફ ડિસાઈડ કરશે. હા, તમે લાઈફમાં આગળ તમારે શું કરવું છે, પહેલા તો પ્રાઇવેટ જોબ કરવી છે કે ગવર્મેન્ટ જોબ કરવી છે. હા, ઘણા બધા તો જે કન્ફ્યુઝનમાં હોય, ઘણા બધા એવા પણ હશે. હા, એવા મારે પણ સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે કે જે ઓલરેડી પ્રાઇવેટ જોબ કરે છે અને ગવર્મેન્ટ જોબની પ્રિપરેશન કરે છે. હા, તો પહેલા તો તમારે ફિક્સ કરવું પડશે કે તમારે પ્રાઇવેટ જોબ કરવી છે કે ગવર્મેન્ટ જોબ કરવી છે. જો ગવર્મેન્ટ જોબ કરવી છે તમારે તો તમારે એવી પ્રિપરેશન કરવી પડશે કે જે આજ સુધી લાઈફમાં તમે ક્યારેય નથી કરી. મતલબ તમે કદાચ આજ સુધી લાઈફમાં મેક્સિમમ પ્રિપરેશન કરી હશે તો 11th-12th સાયન્સમાં કરી હશે. હા, પર્ટિક્યુલરલી 12th સાયન્સમાં, કારણ કે ત્યારે બોર્ડ હોય ને આમ બધાનું એટલું બધું પ્રેશર હોય એટલે કદાચ ઘણા બધા એમાં પણ નથી કરતા. એવું નથી, પણ કદાચ તમે કરી હશે તો મેક્સિમમ પ્રિપરેશન ત્યાં કરી હશે. એના કરતા પણ વધારે પ્રિપરેશન એટલે કદાચ દિવસમાં તમને હું વાત કરું, આપણે અવર્સ કાઉન્ટ કરીએ તો 24 કલાક હોય એક દિવસમાં. હા, એક દિવસમાં 24 કલાકમાંથી જો 18 કલાક તમે વાંચો ને રોજનું, તો તમને અફસોસ ના થાય કે પ્રિપરેશન ના કર્યું. હા, જો એવું હું તમને કહું કે તમે 18 કલાક વાંચો એટલે તમે ગેરંટી તો લખીને આપો તમે પાસ થઈ જશો. હા, એવું તો પોસિબલ જ નથી કોઈ પણ ટેકનિકલ મતલબ કોઈ પણ પીએસયુની એક્ઝામ. હા, કારણ કે નોન ટેકનિકલનો સિલેબસ છે, પ્લસ નેગેટિવ માર્કિંગ છે, પ્લસ તમે એક્ઝામમાં કેવી રીતે અપિયર કરો છો, ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે જે આવી એક્ઝામમાં બહુ જ ઇફેક્ટ કરે છે. મતલબ એવું પોસિબલ નથી તમે વિચારતા હો કે 18 કલાક હું વાંચું એટલે હું પાસ જ થઈ જઈશ. પણ હા, તમે 18 કલાક વાંચીને પ્રિપરેશન કરશો તો મેક્સિમમ પાસ થવાના ચાન્સ તમારા છે. એ વાત છે. હા, અને એક્ઝામ આવી ગઈ, તમે એક્ઝામ અપિયર થઈ ગયા પછી તમે વિચારશો તો તમને અફસોસ નહીં થાય કે મેં યાર પહેલા વાંચી લીધું હોત તો હું ઓલું પેલું પિક્ચર જોવા ના ગયા હોત તો આમ એક દિવાળી જવા દીધી હોત તો શું હતું. હું તો સ્ટુડન્ટને વારંવાર કહેતો હોઉં છું. હા, જો આવનારા તમારા લાઈફના જેટલા પણ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એવરેજ 70 યર્સની એજ ગણીએ તો તમારી એજ અરાઉન્ડ 30 કે 20-30 હશે. હા, મતલબ આવનારા તમારી 50 દિવાળી સુધારવી હોય તો એક દિવાળી ગીવ અપ ના કરી શકો તમે. કારણ કે દિવાળીનો સમય આવશે, નવરાત્રી પૂરી થઈ, હવે દિવાળી આવશે. આ દિવાળીના તહેવાર આવશે, આમાં તમે એક્ઝામની પ્રિપરેશન કરતા હશો, પણ શું એક વાર તમે દિવાળી ગીવ અપ ના કરી શકો? આખી લાઈફની દિવાળી એન્જોય કરવા માટે. હા, તો ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી જે કઈ પણ ઉંમર હોય, તમારે 50 વર્ષ જીવવાનું છે હજી, તો 50 દિવાળી એન્જોય કરવા માટે એક દિવાળી તમે ગીવ અપ કરી શકો કે ના કરી શકો? હા, જો એવી પ્રિપરેશન તમે કરો તો મેક્સિમમ પાસ થવાના ચાન્સ તમારા છે. હા, આટલી વારંવાર હું એકની એક વાત એટલા માટે કહું છું કે આટલી મોટી રિક્રુટમેન્ટ, આટલી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી, પર્ટિક્યુલરલી મેં પોતે એસી કરેલું છે એટલા માટે હું એસી વાળાને વધારે પ્રેફરન્સ મતલબ એસીની વધારે વાત કરીશ. હા, પ્રેફરન્સ તો એવું નહીં, બધા સ્ટુડન્ટ સરખા છે, પણ એસીની વાત એટલા માટે કરું છું કે મેં પોતે જે સ્ટ્રગલ કર્યું છે મને ખબર છે. હા, ઈસીની કોઈ પણ એક્ઝામમાં જ્યારે તમે બેસતા હો, હમણાં તમે લાસ્ટ કદાચ બીએસસી જેઈની જેને એક્ઝામ આપી હશે 2016-17માં, હા, એને આઈડિયા તો હશે જ. હા, કેટલા ગુજરાતમાંથી કેટલા પાસ થયા હતા કોઈને ખબર છે? ગુજરાતમાંથી ફક્ત ને ફક્ત 15 થી 20 જણા પાસ થયા હતા. વેકેન્સી કેટલી હતી? 227 વેકેન્સી હતી. એનો મતલબ શું થયો કે ગુજરાતમાં પણ કોઈ રિક્રુટમેન્ટ આવી નીકળે છે ઓલ ઇન્ડિયા લેવલની, જેમાં ગુજરાતમાં પોસ્ટ હોય, રેલવેમાં પણ નીકળે છે. હા, તો મોર ધેન 80% સ્ટુડન્ટ તો બહારના જ પાસ થવા વાળા હોય છે.
બહારના શું કામ હોય છે? કારણ કે એ લોકો ડેડિકેટેડ પ્રિપરેશન કરતા હોય છે, દિમાગમાં મતલબ એક ફિક્સ કરીને પહેલેથી કે નહીં મારે ગવર્મેન્ટ એક જોબ એટલે ગવર્મેન્ટ જોબ જ જોઈએ છે, પહેલેથી એ જ પ્રિપરેશન કરતા હોય. આપણે અહીંયા કેવું છે કે જે મળ્યું એ લઈ લીધું. હા, મતલબ પહેલું જે મળ્યું એ લઈ લીધું. પહેલા પ્રાઇવેટ જોબ મળી તો પ્રાઇવેટ જોબ લઈ લીધી, પહેલા ગવર્મેન્ટ જોબ મળી તો ગવર્મેન્ટ જોબ લઈ લીધી. પછી પ્રાઇવેટ જોબ કર્યા પછી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ મારા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ એવા છે, ઘણા બધા કલીગ એવા છે કે જે પ્રાઇવેટ જોબ છોડીને પછી ગવર્મેન્ટ જોબની તૈયારી કરે છે. હા, એક ઉંમર પછી અઘરું છે ઘણું, સહેલું નથી અને પાસ થાય પણ છે. એવું નથી પાસ ના થવાય. હું તો હંમેશા એવું માનું છું કે કાંઈ આ દુનિયામાં કાંઈ ઇમ્પોસિબલ છે એવું છે જ નહીં. હા, આજથી પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરો. તમને ઇવન કદાચ તમે નહીં માનો, તમને વાત કરીશ તો ડિટેઇન થયેલા છોકરા 12 અને સેલમાં પાસ થયેલા મારા ફ્રેન્ડ્સ છે. હા, એન્જિનિયરિંગમાં ડિટેઇન થયેલો છોકરો, હા, ઓલ ઇન્ડિયા લેવલની ત્યારે પહેલા ગેટ એક્ઝામ ઉપર નહોતું, અલગ અલગ પીએસયુ લેવાતી. તમે કદાચ સેલનું નામ સાંભળ્યું છે, સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. એ છોકરો એમાં જોબ કરે છે અત્યારે. એ એન્જિનિયરિંગના સેકન્ડ યરમાં છોકરો ડિટેઇન થયો. મતલબ તમારો પાસ્ટ કોઈ મેટર નથી કરતો. હા, તમે જ્યારે ટેકનિકલ એક્ઝામની પ્રિપરેશન કરતા હો ત્યારે તમારા પાસ્ટમાં શું હતું, 2 કેટી હતી, 5 કેટી હતી, ડિટેન થયા હતા કે તમારો ટેકનિકલ કદાચ બહુ સારો હતો, તમે યુનિવર્સિટી ટોપર હતા. હા, યુનિવર્સિટી ટોપર પણ મતલબ બોલતા હોય છે, એવા પણ મારા ફ્રેન્ડ છે. હા, એટલે એવું નથી. તમારું પાસ્ટમાં કંઈ મેટર નથી કરતું. તમે કરંટ પ્રિપરેશન કેવી કરો છો એ સૌથી વધારે મેટર કરે છે. હજી આ 3 મહિનામાં જો એક્ઝામ છે, હા, તો આ 3 મહિના તમે કેવી પ્રિપરેશન કરો છો એ સૌથી વધારે મેટર કરે છે. હા, again આ ટોપિક હું ફરી વાર કહીશ. It is always better to start early and revise towards the end. હા, જ્યારે તમારે કોઈ પણ એક્ઝામની વાત કરીએ તો એક્ઝામમાં તમારે સક્સેસ થવું હોય, મતલબ એક્ઝામમાં તમારે પાસ થવું છે કે સક્સેસ થવું છે એક્ઝામમાં, તો તમારે એક રૂલ ઓલવેઝ રાખવો પડશે. અને એ રૂલ એવો છે કે ઓલવેઝ તમારે અર્લી સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. મતલબ પ્રિપરેશન બહુ સારી કરવી પડશે. બહુ સારી પ્રિપરેશન એટલે મેં તમને કીધું એમ 18 કલાક. હવે ઘણા બધા એવું પણ પૂછશે, મને ખ્યાલ છે કે સાહેબ કેવી રીતે પોસિબલ છે? આ 24 કલાક હોય એમાંથી 6 કલાક તો ઊંઘવાનું હોય, તો 18 કલાક તો આવી ગયા. એ 18 કલાકમાં બાકી બધું નહીં કરવાનું, તો 18 કલાક વાંચવું કેવી રીતે પોસિબલ છે? ઘણા બધા એ પણ આર્ગ્યુ કરશે કે સાહેબ અમે માંદા પડી જઈએ. હા, 4 કલાકની ઊંઘ કરી લઈએ તો વારંવાર બધી જગ્યાએ છાપામાં ને બધી જગ્યાએ આવતું હોય છે કે ફ્રેશ માઇન્ડ માટે કે સારા મગજના વિકાસ માટે 6 થી 7 કલાકની ઊંઘ જરૂરી છે. હા, હું એ બધાને ફક્ત એક જ એક્ઝામ્પલ આપું છું દર વખતે. હા, આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, કદાચ તમે નવા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી બન્યા ત્યારે એમની ગૂગલ મીટ હતી, એ તમે જોયું હોય તો એમણે કીધું હતું કે રોજનું 3 કલાક જ સૂવે છે. તમને લાગે છે કે એ રોજનું 3 કલાક સૂતા પછી એમની હેલ્થમાં કોઈ ઇશ્યુ હોય? મેં તો જોયું છે લાઈવ, એટલા માટે મને ખબર છે કારણ કે અમારું સેટઅપ હોય જ્યારે એમની મતલબ વિઝિટ હોય ત્યારે. હા, એ 5 જગ્યાએ જઈને આવ્યા હોય અને 5 જગ્યાએ રિલેટેડ કરીને આવ્યા હોય અને 6ઠી જગ્યાએ સાંજે 7 વાગે રિલેટેડ કરવા આવે ને તો પણ એટલી જ એનર્જી હોય. હા, એટલે એવું બધું મગજમાંથી કાઢી નાખજો. એક્ઝામ્પલ હું ફક્ત એટલા માટે આપું છું, હા, કોઈ પોલિટિકલ વ્યૂ નથી. એક્ઝામ્પલ આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું એટલા માટે આપું છું કે મગજમાંથી એક વસ્તુ કાઢી નાખજો સાવ, કે 8 કલાક ઊંઘે કે 7 કલાક ઊંઘે, હા, તો જ ઇનફ છે. 3 કલાક ઊંઘે તો માંદા પડી જાય, એવું કાંઈ નથી. હા, કદાચ શરૂઆતમાં થોડું બોડી એફેક્ટ કરે કારણ કે તમને ટેવ નથી. રોજનો 4 કલાક સૂઈ શકાય. હા, 4 કલાક તમે સૂઈ શકો. આ તમારું દિવસનું રૂટીન છે, જમવાનું, હા, સવારનું મોર્નિંગ રૂટીન છે. બધાનો તમે 15-15, 20-20 મિનિટનો ટાઈમ ગણો અને એકવાર ડાયરીમાં લખીને કેલ્ક્યુલેટ કરજો કે તમારી પાસે કેટલા કલાક વધે છે. હા, કદાચ તમે અડધી કલાક જમવાનો ટાઈમ રાખશો ને સવાર સાંજનો અને સવારના રૂટીનનો, હા, તો પણ તમે 4 ને 3 7 કલાક ગણો ને તો પણ તમારી પાસે 17 કલાક વધશે. ચલો હજી કલાક સુવો તો પણ 16 કલાક વધશે. હા, ચલો તમારે 7 કલાક સૂવું છે તો પણ 14 કલાક વધશે. શું તમે રોજનો 14 કલાક વાંચો છો? તમારે નક્કી કરવાનું છે કે તમારે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એને ગ્રેબ કેસે બને એવું તેમાં લખ્યું હતું કે આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી ફરીવાર નહીં મળે. હા, પીએસઆઈ બનવાની. જો તમારું ડ્રીમ છે કે તમારે પોલીસમાં જવું છે, અધરવાઇઝ ચાલો પીએસઆઈ બનવાનું ડ્રીમ નથી, કાંઈ પણ ડ્રીમ નથી, પોલીસમાં પણ નથી જવું, ફક્ત ગવર્મેન્ટ જોબ કરવી છે, તો ગુજરાતમાં ઈસી એન્જિનિયર માટે આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી છેલ્લા 10 વર્ષમાં તો આવી નથી. હા, અને નજીકના 5 વર્ષમાં આવવાની નથી. એ પણ હું તમને ક્લિયર કરી દઉં. હા, નજીકના 5 વર્ષમાં ઈસી એન્જિનિયર માટે બહુ મોટી વેકેન્સી ગુજરાતમાં આવશે તો એક જ ચાન્સ છે, બેસને જઈ નહીં આવે અને એમાં ઓલ ઇન્ડિયા
એલાઉડ હોય. હા, મતલબ એવું નથી કે ગુજરાતમાં ગુજરાતી વ્યાકરણ અને ગુજરાતી સાહિત્ય પૂછતા હોય એટલે બહારના અપિયર જ ના કરી શકે. આમાં તમને મોટા મોટો એડવાન્ટેજ એ છે, તમને કોઈ ડિસએડવાન્ટેજ લાગતો હોય તો નથી આવડતું એટલે કે 30 માર્ક ગુજરાતી સાહિત્ય ગુજરાતી વ્યાકરણ રાખી દીધું, પણ તમે 30 માંથી 10 માર્ક કરી શકશો. તમને આવો મતલબ એકદમ સિમ્પલમાં સિમ્પલ કાંઈ મતલબ વાંચો નહીં ને એટલે 30 માંથી 10 માર્ક એવું હશે જે તમે કરી શકશો. જે આઉટ ઓફ ગુજરાત વાળો કરી નથી એકવાના, મતલબ આઉટ ઓફ ગુજરાત માટે તો આ એક્ઝામ પાસ કરવાની પ્રોબેબિલિટી 0.0.0.0001% છે. આ મતલબ 0.001% એટલે 1000 માંથી 1 કાં તો જેટલા અપિયર થયા છે એમાંથી મતલબ ફોર એક્ઝામ્પલ 15000 અપિયર થયા છે તો 15000 માંથી કદાચ એક છોકરો એવો હોય હા કે જે કદાચ નોન ગુજરાતી વન સિલેક્ટ થઈ જાય. એવું નથી, આ એ પણ નથી કરતા, મેં જોયા છે એટલા માટે કહું છું. તો ગુજરાતના હોય એ પણ ગુજરાતમાં રહેતા હોય ને ગુજરાતી જોબ કરવી હોય તો એ લોકોને પણ આ બધું આવડતું હોય છે. વ્યાકરણ ને સાવ ન આવડતું એવું નથી, એવું ના વિચાર. એટલે મેં એકની પોસિબિલિટી આપી પણ બહુ ઓછા હોય છે. પણ કહેવાનો મતલબ એ જ છે કે આટલી મોટી એક્ઝામ, આટલી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી વારંવાર નહીં આવે. હા, એટલા માટે બાકી બધું જ મૂકી દેવાનું. હા, મતલબ તમે એકલા પ્રિપરેશન કરો કે વધારે, હું તમને કહીશ કારણ કે એકલા પ્રિપરેશન કરશો તો એડવાન્ટેજ વધારે થશે. એકલા પ્રિપરેશન મતલબ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આજુબાજુની દુનિયામાંથી અલિપ્ત થઈ જાઓ. હા, સેલ્ફિશ બનો, આવું કહેવાય નહીં કોઈને. હા, પણ જો તમારે એક્ઝામ પાસ કરવી હોય અને સારી પ્રિપરેશન કરવી હોય તો સેલ્ફિશ બનવું પડે. હા, તમારામાં પેલું કે ને ગટ્સ જોવે. મને એક મારા એક ફ્રેન્ડે બહુ સારી વાત કરી હતી કે સક્સેસફુલ લાઈફમાં થવું હોય તો શું કરવું એમ. એવું મેં એને પૂછ્યું કે એ બહુ સક્સેસફુલ છે, એની પોતાની પ્રાઇવેટ કંપની છે. હા, એની અંડરમાં તો એમ્પ્લોય કામ કરે છે મારી હાલત પણ. તો મેં એને પૂછ્યું હતું કે થોડું સક્સેસફુલ છો, સક્સેસફુલ થવું હોય તો એ માટે શું કરવું પડે. તો એને બહુ મને સરસ વાત કરી હતી. એને મને એક જ વાત કરી હતી કે ગટ્સ જોવે. હા, મતલબ તમારી અંદરની ઈચ્છા તમારે એમ થવું જોઈએ કે ના કોઈ પણ કન્ડિશનમાં જઈને પણ ગમે એટલી મારે તૈયારી કરવી પડે. હા, મારા બેસ્ટ ફ્રેન્ડને મારે ના પાડવી પડે દિવાળીમાં તારા ઘરે નહીં આવી શકું. હા, કે એકદમ નજીકના સગાને કહેવું પડે કે દિવાળીમાં આવું તમારા ઘરે નહીં આવી શકાય. હા, તો એકવાર કદાચ એને ખોટું લાગશે, એવું નથી, કદાચ એને એકવાર ખોટું લાગશે અને તમે તો કદાચ અલગ અલગ માસ હશે તો અલગ અલગ એક્સપિરિયન્સ પણ કર્યા હશે. હા, જનરલી આપણે રિલેટિવ હોય એને વધારે મજા એમાં જ હોય કે તમે શું કરો છો. હા, એમાં એને વધારે મજા આવતી હોય. તમારું બી પૂરું થાય ને પછી તો તમને વારંવાર પૂછે 5 વર્ષ સુધી, બેટા શું કરે છો, ક્યાં જોબ કરે છો. હા, કારણ કે અને તમે મને કહો ને હું તૈયારી કરું છું એટલે એ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું વિચારે કે આ કાંઈ નથી કરતો ને એટલે એવું કહે છે તૈયારી કરું છું. હા, આ એક જનરલ જે તમે સમાજમાં રહ્યો છો સમાજની વાત કરો છો. આ સમાજને બધાને ભૂલી છે. જો તમારે તૈયારી કરવી છે અને આ સમાજનો વિચાર કરશો તો બહુ અઘરું છે. હા, એમ એ જ બધા લોકો એકવાર તમે પીએસઆઈ થઈ જશો એટલે તમે જ્યાં પણ ફંક્શન હશો ને તમારી બાજુમાં ખુરશી નાખીને બેસે. હા ભાઈ પીએસઆઈ છો, બહુ સરસ, કરી શરૂ કરશે. તો એ જ બધા મતલબ જે લોકો તમને નેગેટિવ કહે છે કે તમને એવું કહે છે કે યાર દિવાળીમાં તો આવું કંઈ તો આવા તો જોયા હશે, દિવાળી એન્જોય ના કરે ને, દિવાળી તો વર્ષમાં એક જ વાર આવે ને. પણ જો એક દિવાળી તમે ગીવ અપ કરી દેશો, હા, તો મેં તમને કીધું એમ બાકીની 50 દિવાળી હા તમે સારી એન્જોય કરી શકશો. તો એક જ દિવાળી ગીવ અપ કરવાની છે, એની માટે પ્રિપરેશન સારી કરવી પડે. હા, ફરીવાર ત્રીજી વાર હું આ રિપીટ કરું છું. હા, better to start early and revise towards the end. કારણ કે તમે જેટલું જલ્દી પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરશો હા એટલું તમે રિવિઝન કરી શકશો. અને કોઈ પણ એક્ઝામમાં પાસ થવાનો એક ગુડ મંત્ર છે મેક્સિમમ રિવિઝન. હા, તમે એવું વિચારી લો કે હું કોમ્પ્યુટરના એસીના 20 સબ્જેક્ટ બધા વાંચી નાખીશ. હા, 30 સબ્જેક્ટ છે એ બધા વાંચી નાખીશ આ 100 દિવસમાં. હા, તો એક્ઝામમાં એ 30 માંથી 100 માર્ક તમને 80 માર્કનું પૂછાશે તેમાંથી 5 માર્કનું નહીં કરીએ. વાંચવાથી કઈ નહીં થાય. પ્રિપરેશન કરવી પડશે, કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા પડશે અને પછી એનું રિવિઝન કરવું પડશે. તમે જો રિવિઝન કરશો હા તો જ તમે એક્ઝામ અપિયર કરી શકશો. મતલબ એક્ઝામ અપિયર કરી શકશો મતલબ એક્ઝામ એના એ ટોપિકમાંથી સવાલ આવશે તો તમે સાચો જવાબ આપી શકશો કોન્ફિડન્ટલી. નેગેટિવ માર્કિંગ છે એક્ઝામમાં તો કોન્ફિડન્ટ બહુ જરૂરી છે તમે આ જવાબ આપો એમ. હા, 50% છો. હા, મેં ફોર એક્ઝામ્પલ આપું. એક ડેમો લેક્ચરમાં ભણાવ્યું હતું તમને લોજિક ગેટ. હા, હવે ડાયરેક્ટલી એમ પૂછી લીધું કે એન્ડ નું ડ્યુઅલ શું છે.
હા તમે 50-50 છો, NAND હશે કે OR હશે? તો 50-50 છો મતલબ નેગેટિવ માર્કિંગ. એકદમ સિમ્પલ સવાલ છે, પણ તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી અને કદાચ મેં 2 દિવસ પહેલા ભણાવ્યો તમે રિવાઇઝ નહીં કર્યો તો આ તમને યાદ નહીં આવે. શું હતું તમે વિચારવા મળ્યા છો, આ તમને યાદ નહીં આવતું કારણ કે તમે રિવિઝન નથી કર્યું. એટલા માટે રિવિઝન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, રિવાઇઝ ટુવર્ડ ધ એન્ડ. જો તમે એન્ડમાં રિવિઝન નહીં કરો તો આ બધું જ તમે જેટલું વાંચ્યું હશે એનો કાંઈ મતલબ નથી. એટલે પહેલી વાત, જો તમારે વાયરલેસ પીએસઆઈ, હવે આપણે બે અલગ અલગ વાત કરીએ, વાયરલેસ પીએસઆઈ અને ટેકનિકલ ઓપરેટર. જો તમારે વાયરલેસ પીએસઆઈ ની એક્ઝામની તૈયારી કરવી છે, હા, તો જે મેં તમને કીધું એ 12 થી 15 સબ્જેક્ટ છે ઈસીના, એ બધા તમારે પ્રિપેર કરવાના છે. કોમ્પ્યુટરના સબ્જેક્ટ ભૂલી જાઓ. હા, તમે ઈસીના સબ્જેક્ટ પ્રિપેર કરશો તો પણ 50 થી 60 માર્કનું ઈસીના સબ્જેક્ટમાંથી પૂછાશે. હા, કારણ કે વાયરલેસ પીએસઆઈ પર્ટિક્યુલરલી જોબ પ્રોફાઇલ વધારે ઈસી વાળા માટે જ છે. કમ્યુનિકેશનનો રોલ બહુ મોટો છે. હા, વાયરલેસ પીએસઆઈ જ્યારે પહેલી વાર એક્ઝામ લેવાની 2011-12 માં પહેલા, મતલબ હા ત્યારનો સિલેબસ જોઈ લેજો, તમારી પાસે તમને મળી જશે. હા, તમે બધા પાસે એક્ઝામ પેપર પણ હશે, એક્ઝામ પેપર તમે જોઈ લેજો. એસી માં પૂછ્યું હતું, મતલબ એક વાત તમે મગજમાંથી કાઢી નાખો કે મારે બધું જ કવર કરી લેવું છે, કારણ કે બધું જ કવર કરી નહીં શકો અને કરશો તો રિવિઝન નહીં કરી શકો. હા, તમે 30 સબ્જેક્ટ કરશો મતલબ 90 દિવસ ગણો, 30 સબ્જેક્ટ ગણો તો એક દિવસ 3 સબ્જેક્ટમાં પૂરો થઈ જશે. પછી એક તમે તોય 3 દિવસમાં એક સબ્જેક્ટ ચાલો પૂરો પણ કરી નાખ્યો તમે, હા, તો તમારી પાસે રિવિઝન કરવાનો ટાઈમ નહીં રહે. તમારે પ્રિપરેશન તો 60 દિવસની કરવાની છે. હા, જો 90માં દિવસે એક્ઝામ હોય તો 70 દિવસમાં પ્રિપરેશન થઈ જવી જોઈએ, બાકીના 20 દિવસ રિવિઝન કરવાનું હોય. હા, તો તમે એક્ઝામમાં સાચો જવાબ આપી શકશો. એટલે એક વસ્તુ મગજમાંથી બધા કાઢી નાખજો કે મારે બધું જ, જો કોમ્પિટિશન બધા માટે સેમ છે. તમે ઈસીના સ્ટુડન્ટ છો, કોમ્પ્યુટર નથી ભણ્યા તો કોમ્પ્યુટરના સ્ટુડન્ટ પણ ઈસી નથી ભણ્યા, પહેલી વાત. બીજું, તમે ઈસીના સ્ટુડન્ટ કોમ્પ્યુટર નથી ભણ્યા તો આખા ગુજરાતમાં કોઈ ઈસી સ્ટુડન્ટ કોમ્પ્યુટર નથી ભણ્યો. હા, તમે એવું વિચારતા હો કે હું ઈસીનો સ્ટુડન્ટ છું અને કોમ્પ્યુટર નથી ભણ્યો અને મારી સાથેનો આગળ નીકળી જશે, તો પણ એવું આખા પેલામાં કોઈ નથી કે જે કોમ્પ્યુટર ભણ્યું હોય. મતલબ આખા ગુજરાતમાં એવું કોઈ નથી કે જે કોમ્પ્યુટર ભણ્યું હોય. હા, એટલે એ વાત છે એ મગજમાંથી કાઢી નાખજો. બધું જ હું કવર કરી લઉં એ પોસિબલ નથી. હા, ફક્ત તમારા સબ્જેક્ટ જેમાં તમે સ્ટ્રોંગ છો એના ઉપર ફોકસ કરો. હા, સ્ટ્રોંગ નથી તો તમારે તમે જે ભણી ગયા છો સબ્જેક્ટ એ ભણવાની કોશિશ કરો. હા, તમે સાવ એકદમ સાવ ભણ્યા જ નથી ને 0 થી સ્ટાર્ટ કરશો તો પ્રિપેર કરતા વધારે સમય લાગશે, જેમાં તમારે રિવિઝન વધારે વાર કરવું પડશે. આ તો તમે પહેલી વાર પ્રિપેર કરો ત્યારે પહેલું રિવિઝન છે એકચ્યુઅલી. હા, તમે એન્જિનિયરિંગમાં એક સબ્જેક્ટ તો ભણી જ ગયા છો, પછી તમે જ્યારે પ્રિપરેશન કરો છો, પહેલી વાર સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારે એ પહેલું રિવિઝન છે. એ પહેલું રિવિઝન પ્રિપરેશન એટલી સારી કરો કે પછી તમે ગમે ત્યારે રિવિઝન કરો, હા, વારંવાર કરી શકો. હું એક વાત ઓલવેઝ બધા સ્ટુડન્ટને કરું છું કે પ્રિપરેશન લાઈફમાં એક જ વાર થાય, પછી તમે જે કાંઈ કરો એ બધું રિવિઝન છે. હા, તમે કોઈ પણ એક્ઝામ માટે પ્રિપરેશન કરતા હો, પ્રિપરેશન એકવાર એવી જોરદાર કરો કે રિવિઝન એકદમ ઈઝી થઈ જાય, અને રિવિઝન ઈઝી થઈ જશે તો તમને 100% સફળતા મળશે. હા, મારા જ અહીંના ભાવનગરના રહેવાવાળા સ્ટુડન્ટ કેટલા સફળ થયા છે, હા, એ હું તમને જસ્ટ ફટાફટ દેખાડું. હા, પછી આપણે આગળ કોચિંગની વાત કરીએ. હા, અમારી ફર્સ્ટ બેચ ગેટ 2013 એના સક્સેસફુલ સ્ટુડન્ટ, હા, ગેટ ક્વોલિફાય. એ પહેલા બંને કોલેજની વાત કરો તો બંને કોલેજ શાંતિલાલ શાહ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, ભાવનગરમાં 2 એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે, શાંતિલાલ શાહ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અને ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ જીસી ભાવનગર. હા, બંને કોલેજમાંથી મળવીને પણ 2012માં તમે જોવો તો બંને કોલેજને ભેગા કરીને પણ હાર્ડલી એક સ્ટુડન્ટ ગેટ ક્વોલિફાય થયો. હા, 2011 હું પાસ આઉટ થયો ત્યારે પણ. હા, એ પછી 2014 નું રિઝલ્ટ છે, મોર ધેન 10 to 15 સ્ટુડન્ટ બંને કોલેજમાંથી ક્વોલિફાય થયા હતા. હા, 2015 નું રિઝલ્ટ, પછી આ 2016 નું રિઝલ્ટ છે જેના સક્સેસફુલ સ્ટુડન્ટ છે. હા, એ 2017 નું આ છોકરી છે અને 2 વાર ગેટ ક્વોલિફાય કરી. હા, મેં મારી પોતાની વાત કરું તો મેં પોતે 5 વાર ગેટ ક્વોલિફાય કરેલી છે. 5 વાર ગેટ ક્વોલિફાય કરી છે, પીએસસી પણ ક્વોલિફાય કરી છે ઘણી બધી. હા, અને અત્યારે હું પીએસસી માં જોબ કરું છું. આ ગેટ 2018 નું રિઝલ્ટ. હા, પછી તો આ અમારા મેઇન રિઝલ્ટ છે. હા, બધા કે જે
સ્ટુડન્ટ્સ ક્વોલિફાય થયા છે, હા, એ રિઝલ્ટની વાત કરીએ તો આ અમારા મેઇન રિઝલ્ટ છે બધા. હવે આ 2019 નું રિઝલ્ટ, હા, આ રિઝલ્ટ હું તમને એટલા માટે દેખાડવા માંગુ છું કે આ રિઝલ્ટ જે છે તમે જોઈ શકો છો. હા, આ બધા છોકરાઓએ આ પીએસયુ પણ પાસ કરી છે અને લાસ્ટ, હા, ભાવનગરમાં જેવા વાળા છોકરાઓ છે. હા, ગુજરાતના છોકરાઓ, મારી પહેલી બેચના છોકરાઓ પ્રિપરેશન કન્ટિન્યુ રાખજો. પ્રિપરેશન કન્ટિન્યુ રાખતા કેટલા બધા ફાયદા છે. હા, અત્યારે રાઈટ નાઉ આરએનબી માં ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર તરીકે જોબ કરે છે ગૌરાંગ નાંદા. હા, રવાડા અશોક ઇસરોમાં સાયન્ટિસ્ટ તરીકે જોબ કરે છે. પંડ્યા તેજસ અહીંયા ભાવનગર ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં લેક્ચર તરીકે જોબ કરે છે. આ જસ્ટ તમે વાંચો. આ રવાડા અશોક ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છે, એને જે માસ્ટર કર્યું ત્યાંથી. હા, પછી આટલી બધી એક્ઝામ એને ક્લિયર કરી છે. ખાલી એક્ઝામના નામ વાંચો. ગેટ, આઈસીઆરબી, ઇસરો, સાયન્ટિસ્ટ, એન્જિનિયર, એસસી, આઈટીઆઈ ઇન્સ્ટ્રક્ટરમાં પહેલા સિલેક્ટ થઈ ગયો તો એ જોબ મૂકી દીધી અને પાછી પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરી અને ઇસરોમાં એમને જોબ મળી. જીપીએસસી લેક્ચર ગવર્મેન્ટ પોલિટેકનિકની એક્ઝામ પણ એમને ક્લિયર કરી. આ બંને છોકરાઓ જે છે ઇલેક્ટ્રિકલ બ્રાન્ચના સ્ટુડન્ટ છે. હા, એમને આઈ થિંક કોઈ એક્ઝામ એવી નહીં હોય ગુજરાત લેવલે કે જે ક્લિયર નહીં કર્યું. આ હું રિઝલ્ટ એટલા માટે દેખાડું છું કે જો તમારી સાથેના સ્ટુડન્ટ કરી શકતા હોય તો તમે શું કામ ન કરી શકો, પહેલી વાત. બીજી વાત, તમે જુઓ આ બધા સ્ટુડન્ટે એક એક્ઝામ ક્લિયર નથી કરી, આ કેટલી બધી એક્ઝામ ક્લિયર કરી છે. એનો મતલબ શું થયો? મેં તમને હમણાં વાત કરી, પ્રિપરેશન એકવાર કરવાની, જેમણે ઘણી સારી કરી અને પછી ફક્ત રિવિઝન કર્યું. રિવિઝન ત્યારે જ સારું થાય જો પ્રિપરેશન સારી કરી હોય. હા, અને રિવિઝન તમારે એક લેવલે, તમે એક સેચ્યુરેશન લેવલ આવી જાય પછી તમારી પાસે ઓપ્શન હશે કે મારા હોમ ટાઉન સુધી સૌથી નજીકનું સિટી કયું છે જ્યાં હું જોબ કરું. હા, આ બંને પાસે તમે વાંચો ના, આટલા બધા ઓપ્શન હતા એક સાથે. હા, કે ક્યાં જોબ કરવી છે એ ત્યારે જ પોસિબલ છે જો તમે પ્રિપરેશન સારી કરો. રિવિઝન તો પછી વારંવાર કરવાનું છે અને ગવર્મેન્ટ જોબ કરવી છે, હા, તો પ્રિપરેશન સારી કરવી જ પડશે. અચ્છા, ઘણા બધા મને એવું પણ પૂછતા હોય છે, હા કે સર ગવર્મેન્ટ જોબ અને ગવર્મેન્ટ જોબ કરાય કે પ્રાઇવેટ જોબ કરાય, વધારે કયું સારું? હા, હવે આમાં તો બહુ જાજુ ડિસ્કશન એકચ્યુઅલી હું કરતો નથી, એ તમારી ચોઇસ ઉપર ડિપેન્ડ છે. પણ તમે ગમે એટલી પ્રાઇવેટ સારી પ્રાઇવેટ જોબ કરતા હશો. મારું પણ બીઈમાં હતો, ઘણી બધા બીઈમાં હોય ત્યારે એવું વિચારતા હોય કે હું બહુ સારી પ્રાઇવેટ જોબ કરીશ. અમારા જમાનામાં તો એક ટ્રેન્ડ હતો એ. અત્યારે થોડોક ટ્રેન્ડ એવો છે ગવર્મેન્ટ જોબનું ઘણા વિચારતા હોય છે. અમારા જમાનામાં તો એક જ ટ્રેન્ડ હતો કે લોકો એમ જ વિચારતા હોય બીઈમાં હોય ત્યારે કે હું પ્રાઇવેટ જોબ, મારે પ્રાઇવેટ જ કરવી છે, ગવર્મેન્ટમાં થોડી જવાય ને, ગવર્મેન્ટમાં આમ હોય તેમ હોય ફલાણું ઢીકણું બધું. એટલે ગવર્મેન્ટ જોબમાં તૈયારી ઘણી બધી કરવી પડે. પહેલા તૈયારી ઘણી બધી કરવી પડે, પાછળની લાઈફ ઘણી શાંતિવાળી. ગવર્મેન્ટ જોબમાં પણ કામ તો કરવાનું છે. એવું નથી હોતું કે પ્રાઇવેટમાં બહુ કામ કરવાનું ને ગવર્મેન્ટમાં જલસા કરતા હોય. એ જમાનો, મતલબ 15 વર્ષ પહેલાનો જમાનો હતો, હા, કે 10 વર્ષ પહેલાનો જમાનો હતો. હવે એવું નથી. જોબ તો ગવર્મેન્ટ જોબમાં પણ એટલું જ કરવાનું છે. ઘણા બધા મને સ્ટુડન્ટ કામ એક બે મારા ઓફલાઈનમાં આવે છે કે દાદા સાહેબ વાયરલેસ પીએસઆઈની જોબ એટલે સારામાં સારી જોબ, કાંઈ કરવાનું જ નહીં. હા, એવું નથી. હા, તમારા નજીકમાં કંટ્રોલ રૂમ હોય, તમે જાજો, 24/7 ની ડ્યુટી પણ હોઈ શકે. એવું નથી કે કાંઈ કરવાનું નથી. રાત્રે 2 વાગે બંધ, રાત્રે 2 વાગે જવું પડે. તો રિસ્પોન્સિબિલિટી છે આખા જિલ્લાની તમારા માટે કે તમારા જિલ્લામાં કોઈ ક્રાઇમ થાય છે તો એ કેમેરાથી, મતલબ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તમે ક્રાઇમને સોલ્વ કરવામાં મતલબ કેટલી હેલ્પ કરી શકો છો, એ વાયરલેસ પીએસઆઈની જોબ છે. હા, એમની સાથે એમની નીચે કામ કરતા માણસો એએસઆઈ હોય, હા, અને એમની સાથે એમની નીચે કામ કરતા માણસો ટેકનિકલ ઓપરેટર હોય. તો જોબ તો ઘણી રિસ્પોન્સિબિલિટી વાળી છે. હા, તમારે કોઈને પકડવા નથી જવાનું, ગાડીમાં બેસીને ચોરને પકડવા કે ચોરની પાસે દોડવાનું, એ જોબ નથી. એટલે જ ફિઝિકલ રાખ્યું નથી. હા, એ જોબ નથી, પણ જોબ ઘણી રેપ્યુટેશન વાળી છે અને જોબમાં કામ પણ કરવાનું છે. એવું નથી કે ત્યાં જઈને બસ સોફા ઉપર આખો દિવસ બેઠા રહ્યા અને સાંજ 6 વાગ્યા એટલે ઘરે વયા ગયા, પાછળ 10 વાગે આવી ગયા. હા, કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ જોબમાં આવે એવું નથી. હું કરું છું એમાં પણ એવું નથી. બધી ગવર્મેન્ટ જોબમાં કામ તો કરવાનું છે. પ્રાઇવેટ જોબમાં
પણ એટલું જ કામ કરવાનું છે. પણ એડવાન્ટેજ શું છે? ગવર્મેન્ટ જોબમાં જોબ સિક્યુરિટી છે. હા, ગવર્મેન્ટ જોબમાં જોબ સિક્યુરિટી એટલી બધી છે કે હું તમને આ એક્ઝામની વાત કરું, વાયરલેસ પીએસઆઈ તમે એકવાર પાસ થઈ ગયા, તમારું 5 વર્ષનું પ્રોફેશન પૂરું થઈ ગયું. જનરલી બધા પૂરું થતું જ હોય છે. હા, એવું કઈ હોતું નથી કે વચમાંથી કોઈને કાઢી મૂકે. હા, આજ સુધી તો લગભગ મેં તો સાંભળ્યું નથી કોઈથી કે વચમાંથી કોઈને કાઢી મૂક્યા હોય. પ્રોફેશન પૂરું થઈ ગયું પછી પરમેનન્ટ તમે થઈ ગયા પછી જો તમને જોબમાંથી કાઢવા હોય, મતલબ તમને એવું કેવું હોય કે તમે હવે તમને મતલબ ઘરે બેસાડી દે, જોબમાં નથી રાખવા, તમે કઈ કામ મતલબ તમે કઈ ગુનો કર્યો છે, હા, તો તમને જોબમાંથી કાઢવા ગવર્મેન્ટ માટે બહુ અઘરું છે એકવાર લાગી ગયા પછી. એટલે એનો મતલબ એવો છે કે જોબ સિક્યુરિટી બહુ હાઈ લેવલની છે. જનરલી ક્લાસ 2 ક્લાસ 1 લેવલના ઓફિસર હોય એને જોબમાંથી કાઢવા હોય, એમાં પ્રમોશન પણ સારું છે. બીજું વાયરલેસ કેસઆઈમાં ક્લાસ 2 ક્લાસ 1 લેવલના ઓફિસર તમે બની જાઓ. હા, તમે અત્યારે ક્લાસ 1 એક્ઝામ આપીને પાસ થઈ જાઓ, 10 12 15 વર્ષ પછી તમે ક્લાસ 2 બની જશો. અને પોસિબલ છે કે તમારી 30 વર્ષની ઉંમર હોય તો તમે 50 વર્ષે ક્લાસ 1 પણ બની જાઓ. હા, પછી તમને જોબમાંથી કાઢવા પોસિબલ જ નથી. જ્યારે પ્રાઇવેટમાં કેવું છે કે કોઈ જોબ સિક્યુરિટી છે નહીં. હા, ઝીરો જોબ સિક્યુરિટી. હા, તમારી કંપની ક્યારે ઇવન મોટી કંપની, હમણાં જ તમે ચાઇનાની એક કંપનીનું નામ સાંભળ્યું છે. હા, ઘણી મોટી કંપની ગીવ અપ કરવામાં છે. આપણે ઇન્ડિયામાં જ વોડાફોન આઈડિયાનું તમે સાંભળ્યું હશે. હા, ઘણી મોટી કંપની, પર્ટિક્યુલર એસીની વાત કરીએ તો લાખો એસી એન્જિનિયરિંગમાં જોબ કરે છે, પર્ટિક્યુલર ગુજરાતમાં જ. હા, એ બધા બેરોજગાર થઈ જાય કે જો આઈડિયા વોડાફોન બંધ થઈ જાય. હા, અત્યારે કેટલો બધો લોસ કરે છે, મતલબ ઓલમોસ્ટ દેવામાં એટલો બધો લોસ કરે છે કે નક્કી નથી કંપની ક્યારે બંધ થઈ જશે. જો કદાચ બંધ થઈ જાય તો જોબ સિક્યુરિટી કઈ નહીં. હા, નવી ઘોડીનો નવો દા, મતલબ નવી જોબ ગોતવાની, નવીથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. ગવર્મેન્ટ જોબના ફાયદા ઘણા બધા છે. તમે બધા પ્રિપરેશન કરતા હશો તો તમને આઈડિયા તો હશે જ કે ગવર્મેન્ટ જોબના ફાયદા કેટલા છે. હા, ગવર્મેન્ટ જોબના ફાયદા ઘણા બધા છે, પણ ગવર્મેન્ટ જોબ મેળવવા માટે પહેલા પ્રિપરેશન કરવી પડે. હા, પહેલા તમારે 3 4 5 નક્કી નથી હોતું. હા, ઘણા પ્રિપરેશન કરતા હોય એક વર્ષમાં. પણ મેં હમણાં તમને એક ફોટામાં મતલબ દેખાડી દો અશોક રોવાડા, હા, જેમને 2013 માં બી પાસ કર્યું હતું. હા, અને એમને ઇસરોમાં જોબ 2017-18 માં મળી. મતલબ 4-5 વર્ષની પ્રિપરેશન પછી. એટલે તમારે સારી જોબ જોતી હોય તો વધારે સારી પ્રિપરેશન કરવી પડે. જોબ કયા લેવલની કરો છો, કેવી જોબ કરવી છે, એ બધી તમારી પ્રિપરેશન ઉપર ડિપેન્ડ છે. તમે પ્રિપરેશન કેટલી સારી કરો છો. હા, જેટલી સારી પ્રિપરેશન એટલી સારી જોબ અત્યારે મળશે. ને એકવાર સારી જોબ મળી ગઈ પછી મેં તમને કીધું એમ પછી બધી દિવાળી જલસા જ કરવાના છે. હા, જનરલી આપણે ગુજરાતમાં એક ટેવ છે ને, બધા કહેતા હોય કંઈક નાના શિખામણ આપે તો તારી કરતા દિવાળી વધારે જોઈ છે એમ. હા, એટલે જો તમારે સારી દિવાળી તો બધાએ જોઈએ જ હોય, તમે તો દિવાળી જોઈએ છે, નથી જોવાના છો. દિવાળી સારી રીતે જોવી છે કે આવતી દિવાળીમાં પણ આવું રીતે જોવું છે તમારે, તમે હજી પ્રિપરેશન કરતા હશો. હા, ઘણા 5 વર્ષ પ્રિપરેશન કરે છે, 5 દિવાળીને એમ જ કાઢી હશે. હા, 5 હરેક દિવાળી પર પ્રિપરેશન તો ચાલુ જ હશે એની. મતલબ તમે 100% એન્જોય તો નહીં જ કરી શક્યા હોય. એક દિવાળી, ફરી વાર કહું છું, હા, એક દિવાળી ગિવ અપ કરો, બાકીની 50 દિવાળી સુધરશે. પણ એ કરવા માટે પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરવી પડશે. અને ગવર્મેન્ટ જોબ હોય તો મેં કીધું પહેલા પ્રિપરેશન કરવાની. હા, ગવર્મેન્ટ જોબ મળી જાય પછી હા, વાયરસ પેશન્ટની જોબ તો એવી છે કે તમારે ફેસ્ટિવલમાં પણ જવું પડે. હા, એવું નથી કે તમે દિવાળીમાં રજા મૂકી દો. હા, તમારા કલીગ સારા હોય ને તમે મતલબ સમજૂતીથી રજા મૂકો તો વાત અલગ છે. હા, બાકી તો એવું નથી કે પછી તમે દિવાળીમાં ઘરે જ રહી શકો. પણ જોબ સિક્યુરિટી, તમે જો ગવર્મેન્ટ જોબ જ કરવી છે, પીસી એન્જિનિયર છો, કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર છો, આઈટી એન્જિનિયર છો અને ગવર્મેન્ટ જોબ કરવાનો ટાર્ગેટ છે, તો આનાથી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી એકેમાં નહીં મળે. હા, તમે ક્લાસ 3 લેવલની બીજી કોઈ પણ એક્ઝામ લઈ લો. હા, ઇવન આઈટીઆઈ ઇન્સ્પેક્ટર એમાં પણ એક્સપિરિયન્સ નાખી દીધો. હવે જે એક્ઝામ જનરલી આવે છે એની વાત કરું છું, બધા કરતા કોમ્પિટિશન આમાં ઓછી છે. આઈટીઆઈ ઇન્સ્પેક્ટર પ્લસ નોન ટેકનિકલ તો ઘણી બધી એક્ઝામ છે, તમે વારંવાર આપતા હશો. બી સચિવાલય, હા, અને આ બધી મતલબ નાયબ મામલતદાર છે કે તલાટી છે કે મતલબ જીએસઆરટીસી રિક્રુટમેન્ટ હોય છે, ઘણી બધી નોન ટેકનિકલ એક્ઝામ હોય છે, કોર્ટની હોય છે. હા, બધી તમે આપતા હશો. બધા કરતા કોમ્પિટિશન સૌથી ઓછી આમાં છે. શું કામ? લિમિટેડ માસ છે. હા, ગુજરાતમાંથી પાસ આઉટ ઈસી એન્જિનિયર, કારણ કે બહારના પાસ આઉટ તો અપેર જ નહીં કરી શકે, કારણ કે 120 માર્કનું ગુજરાતી પૂછવાનું. બીજું એડવાન્ટેજ કે
જે એન્જિનિયર છે એમાંથી પણ પર્ટિક્યુલરલી ગવર્મેન્ટ જોબની પ્રિપેરેશન કરવાવાળા એન્જિનિયર પાછો બહુ લિમિટેડ માર્ક્સ. હા, અગેન હું તમને કહું કે કદાચ 15,000 લોકો એપ્લાય કરે તો 15,000 માંથી જનરલી 1000 છોકરાઓ એવા હોય જે પ્રિપરેશન કરતા હોય. બાકી 14,000 તો ફોર્મ જ ભરી દીધા હોય ખાલી. હા, કે મારો ભાઈ ભરે છે હાલને ભરી દઈએ હારે. હા, હું ફેક્ટ વાત કરું છું. આટલા વર્ષના એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી એવું એવી વાત હવામાં વાત નથી કરતો કે મતલબ એવું નથી કે કાંઈ એક્સપિરિયન્સ નથી ને હું તમને આમને હવામાં આંકડા આપું છું. હા, 15,000 છોકરા અપિયર થતા હોય તો એમાંથી 1000 જણા પ્રિપરેશન કરવાવાળા હોય. 1000 જણામાંથી 500 જણા ડેડિકેટેડ પ્રિપરેશન કરવાવાળા હોય. ડેડિકેટેડ મતલબ ફૂલ મેં તમને કીધું એમ 14 કલાક વાંચવાનું કે પર્ટિક્યુલરલી કોઈની હેલ્પ લઈને કે કોચિંગ ક્લાસ કરીને કે 500 જણા હું આપણો વધારે કહું છું કદાચ એટલા પણ નહીં હોય. આપણે 500 જણા એવા હોય કે જે ફૂલી ડેડિકેટેડ પ્રિપરેશન કરતા હોય. અમે તમને કીધું એમ દિવસના 18 કલાક વાંચતા હોય અને 500 માંથી તમારે આમાં 300 માં સિલેક્ટ થવાનું છે. મતલબ જો તમે ડેડિકેટેડ પ્રિપરેશન કરો તો મને નથી લાગતું કે તમે આમાં પાસ ન થઈ શકો. બીજો એડવાન્ટેજ હવે આ લોકોએ નાખી દીધો આ ક્લાસ 3 લેવલની એક્ઝામમાં ઇન્ટરવ્યુ નથી. હા, મતલબ તમે એક્ઝામ પાસ કરો અને તમે ઇન્ટરવ્યુ ઘણા બધા મારા સ્ટુડન્ટ આવે છે જે મેન્સ 2 વાર ક્લિયર કરી છે એને પણ ઇન્ટરવ્યુમાં ક્લાસ 1 2 માં ઇન્ટરવ્યુ પાસ નથી થતું એનાથી. હા, તો આમાં ઇન્ટરવ્યુ તો છે જ નહીં. મતલબ એક્ઝામની પ્રિપરેશન કરી એક્ઝામ પાસ કરી ડાયરેક્ટ જોબ મળશે. સૌથી મોટો એડવાન્ટેજ એ છે. તો વાય અગેન પહેલા તો એક મગજમાં ફિક્સ કરો કે તમારે ફક્ત ટેકનિકલ ઓપરેટરની પ્રિપરેશન કરવી છે કે બેની પ્રિપરેશન કરવી છે. કારણ કે તમે એવું વિચારતા હો કે બેની પ્રિપરેશન સાથે જ થશે તો એવું નથી. તમે સિલેબસ હજી ફરી વાર જોઈ લેજો તમે વેમમાં હો તો. જો તમને એવો વેમ હોય કે ટેકનિકલ ઓપરેટર અને વાયરલેસ પીએસઆઈ બેની એક્ઝામ હારે થઈ જશે તો 6 સબ્જેક્ટ એવા છે. 6 એટલે હું કરંટ ટ્રેન્ડને ઇન્ક્લુડ કરીને કહું છું. ટેકનિકલ તો 5 સબ્જેક્ટ એવા છે કે જે બેમાં કોમન છે. તો 6 સબ્જેક્ટ જ ટોપિક વાઇઝ તમે વાત કરો તો 6 સબ્જેક્ટ જ એવા છે કે જે બેમાં કોમન છે. હા, બાકી સિલેબસ ઘણો બધો ડિફરન્ટ છે. જો બે પ્રિપરેશન શેની કરાય હવે ઘણા બધા મને આવું પૂછે કે સાહેબ તો વાયરલેસની પ્રિપરેશન કરાય કે ટેકનિકલ ઓપરેટરની પ્રિપરેશન કરાય. હા, પાસ થવાના વધારે ચાન્સ ટેકનિકલ ઓપરેટરમાં છે. પણ તમે એક ગુજરાતીમાં કહેવત છે સાંભળી જશે. હા, નિશાન ચૂક માફ નહીં માફ નીચું નિશાન. મતલબ ટાર્ગેટ કોઈ દિવસ નીચો ન રખાય, ટાર્ગેટ હંમેશા ઊંચો જ રખાય. હા, પ્રિપરેશન વાયરલેસ પીએસઆઈ જ કરવાની. હા, એક વાત તો કોમન છે કે જેટલાએ વાયરલેસ પીએસઆઈના ફોર્મ ભર્યા છે હા એમાંથી કદાચ 5-10% હશે કે 5-10% નહીં હોય. હા, 10,000 વાયરલેસ પીએસઆઈના હશે તો 9,999 વાયરલેસ પીએસ વાળાએ ટેકનિકલ ઓપરેટરમાં ફોર્મ ભર્યા જશે. તો પ્રિપરેશન વાયરલેસ પીએસઆઈ ની કરવાની. જો એડવાન્ટેજ છે બીજી વાત તમને કરો. હા, મેં તમને કહેવત કીધી એનો મતલબ નથી કે ટેકનિકલ પ્રિપરેશન ના કરો. જો ટેકનિકલ ઓપરેટરની ડેડિકેટેડ પ્રિપરેશન કરશો તો તમને એડવાન્ટેજ ઘણો બધો છે. કારણ કે એમાં એક તો સિલેબસમાં જે સબ્જેક્ટ છે એ 80-90% સિલેબસ છે એ ઈઝીનો છે. 3 જ સબ્જેક્ટ ખાલી કમ્પ્યુટર આઈટીના છે. બરાબર, મતલબ તમે ઈસીના સ્ટુડન્ટ છો તો તમારે સૌથી વધારે એડવાન્ટેજ છે. પ્લસ વેકેન્સી જાજી છે. મતલબ પાસ થવાની પ્રોબેબિલિટી વધારે છે. હા, વેકેન્સી 236 છે, ઓલામાં 62 છે. એમાંથી વધવાની છે એવા ન્યૂઝ આવ્યા છે. હા, કે વાયરસ પીએસઆઈમાં કદાચ વેકેન્સી વધશે. હા, ઓલું આવે છે ને ન્યૂઝમાં એમ. હા, સૂત્રો કે હવાલે છે. એટલે એવી રીતે સૂત્રોથી અમને ખબર પડી છે કે કદાચ વેકેન્સી વાયરલેસ પીએસઆઈમાં વધશે. તો પહેલા એક ફિક્સ કરો. હા, કે તમારે વાયરલેસ પીએસઆઈ કરવું છે કે ટેકનિકલ ઓપરેટર કરવું છે. જો વાયરલેસ પીએસઆઈ પ્રિપરેશન કરશો તો ટેકનિકલ ઓપરેટરનો 25-30% સિલેબસ કવર થઈ જશે. બીજી વાત તમે ડિસાઈડ કરી શકો એક્ઝામ એનાઉન્સ થાય પછી. જો એક્ઝામ વચ્ચે મહિનાનો ગેપ હોય તો કોઈ સવાલ જ નથી. હા, મહિનાનો ગેપ છે મતલબ ઇનફ ટાઈમ છે તમારી પાસે અલગ અલગ પ્રિપરેશન કરવાનો. પણ જો મહિનાનો ગેપ નહીં હોય, અઠવાડિયાનો ગેપ હશે તો એટલો બધો ટાઈમ નથી.
બીજી વાત, ટેકનિકલ ઓપરેટરમાં એ ફાયદો થશે કે જો તમે મારી પાસે કોચિંગ કરો છો ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન, હા, તો હું એક વાતની ગેરંટી ટેકનિકલ ઓપરેટરમાં આપીશ કે 80 માર્ક મતલબ 60 માર્ક ટેકનિકલ ઓપરેટરમાં પૂછાવાનું છે. હા, 60 માંથી 50 માર્કનું કરાવો એમાંથી હશે, કારણ કે સિલેબસ ડિપ્લોમા લેવલનો છે અને એટલા બધા હાઈ લેવલના, એટલા બધા હાઈ એટલે મતલબ એકદમ સાવ સિમ્પલ લેવલના ક્વેશ્ચન પણ નહીં હોય. હા, એવું ના વિચારતા તમે કે ટેકનિકલ ઓપરેટર ડિપ્લોમા લેવલની એક્ઝામ છે એટલે એનું નોટ કરીએ તો એ બાર થાય એવું પૂછશે, એવું નહીં પૂછે. હા, એટલું બધું સિમ્પલ પણ નહીં હોય. ગુજરાતમાં હવે એક્ઝામનું લેવલ થોડું અપ ગયું છે પહેલા કરતાં. કોઈ પણ જીપીએસસી તમે આપતા હશો તમને આઈડિયા હશે જ. હા, પહેલા જેવું નથી એકદમ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછી લીધા અને હા, ભાગ્યે 5 એક્ઝામ લેવલમાંથી એક્ઝામ એવું થતું હોય. એવું પણ નથી કે બહુ ટફ પૂછશે, કારણ કે ડિપ્લોમા એલિજિબલ છે એટલે ગેટ લેવલના ક્વેશ્ચન પણ નહીં પૂછે, પણ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્લેરિટી જોશે. હા, ફક્ત થિયોરેટિકલ નોલેજ હશે અને તમે ટેકમેક્સ ગોખીને જો પાસ થયા હશો, હા, તો એ કાંઈ પણ ઝીરો કામ આવશે. હા, એક્ઝામમાં કાંઈ પણ કામ નહીં આવે.